સનાતન છે. અત્યારે શાહ સાહેબ આખી કન્સેપ્ટ સનાતન અને સૂર્યનારાયણ અને હવનની યજ્ઞ વિધિનું આખું બધું બહુ જ મિશ્રણ બધું આવી જાય. સમજી જશે બધા. અને દાદા સંઘ ભાવના એટલે પોઝિટિવના બધા જ પોઝિટિવ દ્રષ્ટિવાળા એ બધાનું ના, બહુ સરસ. દાદા સંઘ ભાવના એટલે પોઝિટિવના બધા જે અને બધા ફોટા જે પાડે છે એ આપણા આ બધા એને જ अच्छा अरे कितना बहुत सरस है. અને જરા લાઇટિંગ થશે ને બરોબર. અને આ કોમર્શિયલ બિલ્ડિંગ હોવાને લીધે બસ આ વેપારમાં ધનગતિ શુભે આ છે. દાદાનું મેઇન સૂત્ર અને છે. આ વાક્ય પણ નેશનલ હેન્ડલૂમ કોર્પોરેશનમાં નમો વિગ્રહાય. નમો વિગ્રહાય. નમો હરિહંતાણમ. નમો હરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ નમો વજ્જાયણમ નમો લોએ સવ સાહુણમ એસો પંચણ મુક્કારો સવ પાવપણાસણો મંગલાણમ ચ સૌવેસિમ પડમમ હવૈ મંગલમ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમઃ શિવાય જય સચ્ચિદાનંદ દાદા ભગવાનના ચાવી આપો સાહેબ આપે આ બાજુ દાદાજી ચાવી દાદા દુનિયા ભરના દાદાજી પેલી બાજુ दादा भगवान को जसूभाई शाह साहब ने बताया. दादा भगवान ने शाह साहब को बताया, जसूभाई को साहब को, कि आपका ताला तो 10 लाख वर्ष से खोलने वाला आ गया है, जिससे खुल गया. कितना काट लग गया था खंबादी ताला. तो ये आपका ताला भी खुल गया और आपके हाथ में चाबी भी आ गई है. तो जसूभाई साहब ने पीछे बाबूभाई पटेल के हॉल में बताया. दादा भगवान थोड़े समय के बाद जब उसको जचा पूरा कि चाबी की महत्व क्या है, तो दादा चाबी तो मुझे दे दी. तो आज मेरी एक नम्र विनंती है, ताला तो मेरा खोल दिया है, ये चाबी भी मैं आपको विनम्र भाव से सौंप देता हूँ. मेरी चाबी संभाल लेना. दादा को चाबी भी सौंप दी. तो अपनी ऑफिस में ये अच्छी ढंग से संभाल लेना साहब. ऑफिस સંઘપતિ સાહેબને सब આપીએ हेलो સંઘપતિ સાહેબને આપો. संभाल के. જય સચ્ચિદાનંદ. શક્તિ પણ આપજો કે ચાવીને સંભાળી શકાય. हाँ, એ તારું દાન આજ્ઞા ધર્મ. સાહેબ તો હમણાં રાખી દે ને હાથમાં પકડો. સાહેબ રાખી દઈએ. હા રાખી દે. એટલે પેલું अबे कोई ले लो ना. દાદાજી सबको क्या कर रहे हैं, ताकत नहीं है, सिक्के तो नहीं. संप्रेषण हो गया है तो मेरा यहाँ हाथ से ऊंचा करवा दिया है. दादा का तो ऊंचा हाथ है, तो मेरा थोड़ा यहाँ द्वैत नहीं है, अद्वैत है दादा. इसी सबका महात्मा था. કલા કલા कला सुधीर भाई. और कहाँ गए कला? कलाकारी है. સુધીરભાઈ, ये सब कला वाले कहाँ गए? बस सामने खड़े हैं सिद्धि. जयंती भाई, जयंती भाई, जयंती દાદા भाई. જયંતિભાઈ સાહેબે
દાદા અમે કશું કર્યું નથી કર્યું છે બધું જયંતિભાઈએ આ બાજુ અહીંયા તો ઘરમાં बोलते हैं कि हमारे त्योरी तो ले गए हैं लेकिन कोई है ही नहीं, तो जयराम ने दो आदमी से और जब वहाँ फोन आया खूब कला में गया था, खूब कला में। अरे अद्भुत आश्चर्य हो गया, मैंने माना नहीं था कि तैयार हो जाएगा मेरा हॉल। દાદાને 3 દિવસ પ્રાર્થના કરી આવો સરેન્ડર થઈ ગયો મારાથી શક્ય નથી खुद नहीं ફટ कर થવા पाते, માંડ્યું हमको 3 नहीं कर पाते। દિવસમાં બાથરૂમ કસારો ઠેકાણો નહીં 15 દિવસથી મેં 3 દિવસમાં થયું The whole is whole. Total. જયંતિભાઈ 3 જણા જયરામભાઈ 4 જણા જયરામ દાદા આ વખતે સાહેબ એમનું પોતાના મકાન કે એમની સ્કીમમાં નથી ઉભો રહ્યા मोटा भाई साहब ने નાની નાની બાબતમાં એમને ધ્યાન આપ્યું. શરીરનું પણ ધ્યાન નથી રાખ્યું અમને મારી તો નિષ્ઠા કર તો અમારે તો બહુ ખુશી આપણા અગ્રમ ફાઉન્ડેશનમાં મનોજ કર્મચારી છે અને જ્ઞાન આપવું એ છે રોહિત. અને પેલા રોહિતને પણ બોલાવો ભાઈ એ રોહિત કહો. આ સરપંચ પછી હવે આપણે બધા ફોટા છે दादा कुछ नहीं, यहाँ देखो दादा दादा રાજસ્થાની પર ભાઈ અయ్యప్ప છે દાદાજી દાદા સાઉથ ઇન્ડિયન नहीं आ पाते हैं। સ્વામીજી સમાવા સ્વામી एकदम परफेक्ट। અయ్యప్ప परफेक्ट दादा। राधेश्याम भाई कहाँ गए? स्वामी जी पूरा ड्रेस देखा नहीं आपने? प्रत्येक रूप दर्शनीय और वंदनीय. पूरा ड्रेस लगा दिया। कोयम्बटूर में 65 संख्या थी, हिंदी जानते नहीं, किराना के सब और चालक करके तमिलनाडु 100% इंग्लिश में आज्ञा और दो जो 3 आवर्स चली और सिंसियरिटी से जो ज्ञान हुआ अद्भुत छोटा, और दूसरे दिन उसका अनुभव सबने बताया एक्सप्रेशन देंगे. और एक जो एक्स्ट्रा लैंग्वेज है इनवैलिड हुआ है उसको जोड़ डाला है बहुत अच्छा होता है। तो बोलता है हम तो हिंदी है और केरला है, तो उसको बोला कि अगर इतना अच्छा साइंस है विज्ञान है कैन बी सारे साउथ में सभी लोगों को काम में आता है। फॉर दैट पर्पज आई वुड लाइक टू ट्रांसलेट इन मलयालम के लिए कोई मिलता नहीं था, दादा भगवान ने भेज दिया। तो मैंने कहा ये मेरे पास तो गुजराती है, क्या करें, गुजराती नहीं पढ़ पाएंगे तो इंग्लिश करके भेजिए आप, हिंदी इधर हिंदी और इंग्लिश। तो हैरान हो गया तुरंत हो गया. મનરભાઈ मुझे पूछते आप दादाजी एकदम हिंदी चालू थी सहज. ऐसी बात मलयालम ભલે. बाकी तमिल भी नहीं, कन्नड़ भी नहीं, तेलुगु भी नहीं, मलयालम भी नहीं, साउथ इंडिया पूरा। रमन महर्षि का मलयालम में हुआ है लेकिन वही रास्ते से. सुधीर भाई साहब अभी ये मतलब पब्लिकेशन डिपार्टमेंट सासा हाँ जी हमारे तरफ से यंग हमारे महात्माओं को यहाँ लगा के उत्तम भाई साहब, दलपत राज, आप सब लोग सुनो, लग जाओ। और आप तो पुत्रों को तो मैं नम्र विनती करता हूँ, आप में से जो 2, 4, 5 की कमेटी करके आपका सत्संग भी करते हो और सबको मार्गदर्शन भी देते हो, तो हम सब चरण के साथ हैं। आपके मार्गदर्शन के साथ। और ये मेरा तो दर्शन में आ गया है कि दादा भगवान इस 12 भाषा में तो नहीं बनाए पा रहे
अच्छा जय सच्चिदानंद। अगर 14 हो जाए तो और मजा। બધા એ લોકો જ્ઞાન વિધિ લેવાની છે, કોઈ આગળ બેસવાનું છે, કોઈ પાછળ કોઈ બેસતા નહીં. બૂટ ટોપી વાલે એ દાદાજી લોકોએ લીધેલું છે બધી જ્ઞાન મહાત્માઓ. Full-size એ લોકો jacket. પાછળ બેસે, એ લોકોને પાછળ બેસવા ના આ દાદાજી. એ તો અસલ છે એ તો સાહેબ નવીનજીએ પણ ફોટોગ્રાફીમાં બહુ જ મહેનત કરી છે, મીડિયામાં જાય છે. દાદા દાદા આ કાર્વિંગ વાળો આ જુઓ ઘંટ કેટલો સરસ આપ્યો છે. જયંતિ વિશે જે મુમુક્ષુએ જ્ઞાન લેવાનું છે તે આગલી હરોળમાં બેસી જાય. ધીરા મહાત્માઓને પોતાની જગ્યા પર બેસવું વિનંતી, જેથી કરીને પાછળથી દરેક મહાત્માઓને દાદાના દર્શનનો લાભ મળી શકે. તમને બધાને સમજાઈ ગયું? આજ્ઞા એ ધર્મ અને આજ્ઞા એ તપ સમજાયું ને? એમને સમજાયું ને? તમે બધા સમજ્યા? સમજાયું આપે? હા. એટલે આજે તમને 5 આજ્ઞા મળી, એ મન વાણી ને કાયાનો તમારો જે વ્યવહાર બાકી રહ્યો છે ખપાવાનો, કર્મોનો, મન વચન કાયાના કર્મો રહ્યા ના ભાવમાં, એ આપણી કમાણીના છે. એમાં જ્ઞાની પુરુષનું કશું ના ચાલે. પરંતુ ભ્રાંતિ અને રોંગ બિલીફ ને કારણે હું ને મારું એટલું ઉડી શકે છે. એ જ્ઞાની પુરુષની સત્તા. અને એ ઉડ્યા પછી કંઈક એમાં ખાલી ના રહે તો જ્ઞાની પુરુષનું એ સિદ્ધિ કે તમારી હુંની જગ્યાએ હું તમને ફિટ કરી દે. એટલે આપણે આપણું જે સ્વરૂપ છે એ સ્વરૂપની તમને પ્રાપ્તિ થઈ, આત્મ સ્વરૂપની. એ સ્વરૂપ એ સ્વધર્મ કહેવાય. કૃષ્ણ ભગવાને ગીતાજીમાં જેને સ્વધર્મ કહ્યો છે તે સ્વધર્મ. અને ગીતાજીમાં કહ્યું છે તેમ સ્વધર્મ એ આપણો ધર્મ છે. એટલે કે વૈષ્ણવ ધર્મ નહીં, પરંતુ આ આત્મ સ્વધર્મ આપણું. કયો આત્મા બોલવાથી ના થાય. એટલે આપણે ભ્રાંતિ હું ને મારું હટવાથી, હું એની જગ્યાએ ફિટ થવાથી આપણને આપણી મોહ ઉડ્યો આખો. જે દેખાતું નહોતું એમાં આજે અંધારામાંથી દેખવાના પ્રકાશમાં આપણે આવ્યા. એટલે એ બીજ પડ્યું. એટલે બીજને કારણે દેખાવાનું બધું શરૂ થશે આવતીકાલથી. સમજાયું? આજે પહેલો દાડો ખરો ને, તો તમને સમજાયું ને કે આજે તમારે બહુ અગત્યનો દિવસ છે. બોલો ને બધા બહેનો, રાતે શું કરવાનું સમજાયું ને? રોજ તમને આવશ્યક એક જ આપ્યું છે, નિશ્ચય ને વ્યવહાર ચરણ વિધિ. નિશ્ચય એટલે નિર્ણય નિશ્ચય, તું કેવળ શુદ્ધ આત્મા છું. અને વ્યવહારથી એટલે વ્યવહારથી હું જે મન વચન કાયા આપણો બાકીનો વ્યવહાર રહ્યો તે. સમજાયું કે નહીં? એટલે આ વ્યવહારથી જેમને આજ્ઞા મળી છે એ આ વિધિ વાંચે અને નિશ્ચયના પ્રકાશમાં એ વંચાય શુદ્ધાત્માના. સમજાયું? એટલે આજે રાતે પછી પ્રયોગ કરશો. એ સહેલો રસ્તો બતાવ્યો છે. હવે એ પ્રયોગને કારણે જો તમને કયા પ્રમાણે નિષ્ઠાથી પ્રયોગ કરો તો, અને કંઈ તો તેવું સવાલ નથી, પણ એ સહેલો રસ્તો બતાવ્યો છે અને તમને સરળતાથી એ બીજ આખું પ્રજ્ઞા સ્વરૂપે અને હું શુદ્ધાત્મા છું વ્યવસ્થિત પાક્કું જ શ્રદ્ધા થઈ અને આખું એની મેતે આખા ભવ સુધી સહેજા સહેજ પ્રતીતિ સ્વરૂપે તમને કામ કર્યા કરશે. એ આવતીકાલ સવારથી. એટલે આજે રાતે ખાસ ધ્યાન આપજો. બીજું બધું સમજાયું છે? સમજી ગયા બધા? થોડું દાખલા આપ્યા હતા ને 1-2? હા, બસ ચાલો. તો હવે આગળ વાત નથી કરતા. તો કોણ છે?
સાહેબ પધારો. રાધેશ્યામભાઈ ખુરશી લઈએ, એક અહીંયા જગ્યા છે. જયંતિભાઈ સાહેબ, નવનીતભાઈ સાહેબ આયા કે? ઇન્દિરાબેન આયા કે? કઈ છે? દેખાયા નહીં ને? કઈ નહીં. ઇન્દિરાબેન આવી ગયા બહુ થઈ ગયું અમારે. શું તમે આ ઘણું થઈ ગયું. એટલે એમની કૃપાથી આ હોલ અમને મળ્યો. ખરું કે નહીં? ખરું કે નહીં? રાજુ સાચું કે નહીં? મિનલબેન આનો ઉપકાર, આ ઉપકારી તો એવા આકારમાં મળ્યા છે આપણને, પરમ જેવા તેવા નહીં. જબરા કાલી ટોપી એટલે સોનાનો મુગટ કહેવાય. ભગવાનનો મુગટ કોઈ દાડો ના હોય એવો અક્રમ. શું એ તો ભગવાન એટલે આપણને દાદા આપણા સચવાઈ રહે ને એટલા માટે આવો વેશ છે. નહીં તો આપણા હાથમાં દાદા સચવાઈ ના રહે. આવા સચવાય પાઠક સાહેબ બધા ખેંચી જાય. હા નહીં તો કોઈ ઉઠાઈ જાય એમને. તો દાદા કે મને ઉઠાઈ જશે તો સારું છે કે આમ જ રવા દેજો. શું આ જગત બહુ વસમું છે. એટલે મહાપરાણ તમારે ભાગે આયા છે, સાચવી જાણજો કે છે. શું કહ્યું? બોલો. એ દાદા ભગવાન એ આપણું સ્વરૂપ. હા હા, એટલે તો આપણે અસીમ જય જયકારોની કીર્તન ભક્તિ બોલીએ. સાચવી જાણવાના છે આપણે. એટલે આપણે આજે આ હોલ, આજે એનું ઉદ્ઘાટન થયું સુંદર. અને દાદા ભગવાનનું સુંદર અદ્ભુત આ કળિયુગમાં, દુષમ કાળમાં, જ્યારે પુરુષાર્થ જેવું વસ્તુ સંભવ ના હોય ત્યારે પરાક્રમની તો વાત જ ક્યાં થાય સાહેબ. તો આ હોલ પુરુષાર્થ ને પરાક્રમ સાથે આપણા માટે મળ્યો જયંતિભાઈ સાહેબ. તો આજે ખૂબ ખૂબ સત્સંગ કરીએ હવેથી, બરોબર? હા કે મહાત્માઓ, આપતા પુત્રો, આપણી નિગાહ અને નિશ્રા અને માર્ગદર્શન નીચે આ સત્સંગ ચાલ્યા કરશે. આપનું માર્ગદર્શન મળ્યા કરશે. મળશે કે નહીં? કે પછી આપણે જે જૂન આમ કરે આજ ખાસ આપજો. હા, એક ફેમિલી કે એક એવું બધું ના ચાલે. આ બધા જ તમારા થઈ ગયા, આટલા બધા ક્યાં સંભાળશો? શું મને તો આવું દેખાય છે. શું કરશો? શું કરશો? ખોઈ જવાશે? ખોઈ તો નથી જવાનું, સમજી? મને દેખાશો નહીં પાછા. અહીંયા અહીંયા આવો તો અહીંયા અહીંયા હારી હે. અને અહીં ટેકો દેવાશે તમને? મને કહો તો ખરા, જુઓ તો મને મજા આવે. હા તો ચાલો આજે કોને વાત કરવી છે વાત કરો. મનીષા, તું આજે આવી છું, કંઈક પૂછવું કરવું છે, બોલ. એવું અંદર પૂછવા જેવું લાગે છે કશું કે શરમ આવશે? પૂછવા જોઈએ એટલે શું કે આટલે આપણે બધા છીએ, કંઈ આપણે પૂછાય કંઈ બધાની હાજરીમાં? કોણ આવ્યું? અરે રામમોહનભાઈ પધારો પધારો પધારો. આ રહી ખુરશી, જો અહીંયા રહી, તમારા માટે જ રાહ જુએ છે. ત્યાંથી વચ્ચે જ બેસી જાઓ. આમ તો એમાં નહીં. એટલે આપણને જે ખુલાસો કરવો હોય ને પૂછાય. મિનને પૂછજો, તું પૂછાય કે ના પૂછાય તો વાત કરીને. તમારે પૂછવું છે પણ તમે બોલવાનું રાખો. હા, કારણ કે ઠેઠ સુધી અવાજ જવો જોઈએ, એ તો કાકા વળશે હમણાં. ભાઈ વળજો. હા, કહેવાનું ઘરના છે એટલે વળવાના નહીં, એવું ના ચાલે.
પછી પાછું સરખું થાય ને સરખું હલો આ કર્યું નથી તે નથી કર્યું એવું થઈ જાય હા, ચાલો. પછી એ કામ થઈ જાય ને પછી કે ના તે સરસ કર્યું સરસ કર્યું તારે જ આપણે આગળ વધીએ ને. જયંતિ કાકાના ક્વોલિટી શું છે વળી તો કાઢે પણ સારું કર્યું તો એપ્રિશિએટ બી કરે એટલે આપણે તો બેલેન્સ થઈ જાય હમ. હવે હમણાં બોલો. એટલે મને બહુ સારું લાગે એ વડે તો બી સારું લાગે ને એપ્રિશિએટ કરે તો બી એ સારું તો લાગે સારી વાત છે. હવે હમણાં આપ દાદાજી આપતપુત્રોની વાત કરતા હતા ને હા, મારો આપતપુત્રોનો અનુભવ કેવો છે બોલો. મને આપતપુત્રોમાં એવું લાગે છે દાદાજી કે દે આર લાઈક ફ્લોઈંગ રિવર એમ કે હું સરસ. અને હા, લઈએ છે બેસો ને. અને દાદાજી ઘણીવાર પ્રશ્નો અંદરથી એવા થાય પછી મને તો ડાયરેક્ટ ડાયલ એમ થાય કે દાદાજીને જ ફોન કરું પછી એમ થાય અરે મિનલ સમય તો જો તે પછી હું ઘણીવાર આપતપુત્રોને કન્ફ્યુઝન દૂર કરવા માટે ફોન કરું અને મને એવું નથી લાગતું કે દે આર એટ ઓલ પાર્શલ ઓર એનીથિંગ દે આર લાઈક ફ્લોઈંગ રિવર અને દે આર ઓલવેઝ હેલ્પિંગ દેટ ઇઝ માય એક્સપિરિયન્સ નદીનું પાણી વહેતું જાય એમ વહેતા જ જતા. એ તો અને વાત દે આર છે. લાઈક ધેટ દાદાજી ધેટ્સ વોટ ઇઝ માય એક્સપિરિયન્સ ના, એવું બધું દાદાજી અહીંયા ફ્રેન્ચ ભાષા નહીં બોલવાની. લો. એ તો આ બધા ગુજરાતી છે બધા. અમારે સાણંદથી આવ્યા છે જો. ફ્રેન્ચ ફ્રેન્ચ તેઓ ભાષા. નદીના વહેતા પ્રવાહ જેવા જ છે દાદાજી એવો મારો અનુભવ છે દાદાજી આવો બસ રાજી. મને લાગે છે બધા મહાત્માઓ બી મારી સાથે એગ્રી થશે જોરથી કહો હા દાદાજી બધા એગ્રી છે મારી સાથે તો અમને લાભ આપજો તમારી જોડે પાણીમાં વહેવાનો. અરે દાદાજી અમે વહેતા થઈ જઈએ. અમને ખેંચીશું વાંધો નહીં. અહીંયા છે જગ્યા. આવો આવો દલપતરાજ પધારો. બે જણ જગ્યા છે જોઈએ એટલી. આવો આપતા પુત્રો વિશે દાદા ભગવાને ખૂબ ખૂબ કહ્યું છે ખૂબ. અને કઈ દાદા ભગવાનનું એક એક વેણ નીકળે ને રાધેશ્યામભાઈ કોઈની એમને કંઈક ચડાયા નથી કે નીચે કરી લીધું કશું નથી કર્યું જેમ છે તેમ કહ્યું છે દાદા ભગવાને તો આપતા વિશે હે જે કહે છે ને હમ. એમાં નો 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 સંદર્ભ આવે આ બે કેમ નહીં બહુ સુંદર આવે બહુ સુંદર આવે છતાં એટલે એને અનુભવ છે ને આપણી જાતનો કારણ કે જ્યારે પરિચયમાં આવે જે તે આપતા પુત્રના તારે જ થાય ને એ તો કારણ કે ફ્લોઈંગ રિવર લોમાં માને નહીં હા એ તો જે આપતા પુત્ર સત્સંગનો પરિચયમાં આવે ને ત્યારે આપણને ખબર પડે કે આ તો બહુ સારું પડે છે પરિચય થવો જોઈએ. બીજું રિવરને આઈધર ઓર ન હોય હમ. ને આકાશાત પતિતમ તોયમ યથા ગચ્છતિ સાગરમ સર્વદેવ નમસ્કારમ દાદા ભગવાન ગચ્છતિ દાદા ભગવાન તરફ બધી વહેતું વહેતું આ જાય એ એવું વાત નહીં સાચી પણ નો લો એવો છે રાધેશ્યામભાઈ એ નિયમ કે એ સુપ્રીમ લો છે અને સુપ્રીમ લો બધા છૂટા છૂટા માથાઓને અને વ્યક્તિઓને બધાને એક જ કાયદાથી ચલાવનારો છે એક સરખો એટલે કોઈને ન્યાય અન્યાય રૂપી ભાષા એનામાં છે જ નહીં જેનું જેમ તેનું તેમ એ જ પ્રમાણે એ લોથી બધા જ પ્રેરિત થતા જાય છે એવું કહેવા માંગે છે. શું કહ્યું? પ્રેરિત અમે આ બેનને દિલ્હીમાં હતા ત્યારે કોઈ ઇંગ્લિશમાં નીકળી ગયું. કોણ હતું? કોક હતું અરે કોઈ ગ્રીક ઇટાલિયન આવ્યો અને એની છોકરી આવી એની મિત્ર છોકરી એની કહીએ છે એની એટલે ત્યાં તો મિત્ર એટલે એવી હોય છે કે વાઈફ ને મિત્ર બધા સરખા લાઈવ ઇન રિલેશનશીપ હા બધું. એટલે એની દીકરી હતી બચ્ચી નાની તો એની જોડે વાતો થઈ તે આપણા લલિત સુરીની ભાઈબંધ હતો એવો એ લઈ આવેલો તે વાત થઈ એને તે આપણા દીપક શાહને ત્યાં આવ્યો ત્યારે આ વાત નીકળી તે કુદરતી રીતે જે વાક્ય નીકળ્યું તો સાહેબે કંઈક બધું એ થયું સહેજે સહેજ નીકળી જાય. શું અનુભવ એને કહેવાય છે કે વાણી આપણી જ્યારે અનુભવ વાણી નીકળે ત્યારે આપણે કંઈ બોલી નથી શકતા એના માટે શબ્દો ગોઠવવા નથી પડતા કે આ વાણી આમ બોલું કે આ ગોઠવી ના જરા પણ નહીં. બહુ સમજવા જેવું છે. સત્સંગનું મહાત્મ અહીંયા છે. શું એટલે એમને જે કંઈ અનુભવ આપતા પુત્રોને થયો હશે ને જેટલે અંશે થયો એટલે તો બરોબર છે બધું જ અને સુંદર થાય કેમ ના થાય.
ઉત્તમ શાહ શું કહો છો આપ શું કહો છો? વાણી, એ વાણી નદીનો ફ્લો છે. વાણી શું ક્યાંય પણ કોઈ જગાએ એને કંઈ ખચકાવવું ના પડે, કામ કે એને વિચારવું કે ખંજારવું આ બધું હોય જ નહીં, સહેજે સહેજ નીકળ્યા જ કરે નહીં નથી. દાદા કહેતા હતા ને કે અંદરથી અમે બોલીએ છીએ. હા, એટલે ગોઠવણી આવતી જ નથી, ના જ આવે, કુદરતી ના આવે, કુદરતી. અને એટલા માટે કહ્યું ને, કાં તો ચેતનને સ્પર્શીને અમારો એક શબ્દ નીકળે છે. આફ્ટર ઓલ છેવટે તો શબ્દ એ જ્ઞાન નથી, જે શબ્દ ચેતનને સ્પર્શ કરીને નીકળ્યો છે એ ચેતન વાણી ના કહેવાય, પરંતુ સરસ્વતી કહેવાય, એટલે ફ્લો કહેવાય, એટલે આત્માની દિવ્ય વાણી કહેવાય. એટલે આત્માને વાણી હોય નહીં, છતાં આત્માનું વ્યક્તવ્યપણે બધાને માનવીયપણેના વ્યવહારમાં એકબીજાને આત્માપણાનું દરેકમાં છે તે હોવાપણું સમજવા માટે આ એક વ્યવહાર છે. અને એ વ્યવહાર કોના તરફથી આવે? કોના તરફથી? એક અને અનન્ય તરફથી. સાહેબ, અનન્ય તરફ. હવે એક ને અનન્ય કહીએ તો બધાને કલ્પના અને વિકલ્પ થાય. આ કઈ જાતનું? આ શું ઓથોરિટી છે? આ કાળમાં આ બહુ મુશ્કેલી છે. આપ સમજાય છે? એક ને અનન્યની વાત એટલે એને બહુ આપણે સ્ટ્રેસ ન કરીએ શું, તો પણ સિદ્ધાંત છે. કૃષ્ણે પણ સિદ્ધાંત છે અનન્ય ચિંતયંતુમામ. એનું કારણ કે એ ક્યારે પણ સ્પર્ધાત્મક હોતી જ નથી, અને એ સ્પર્ધામાં હોઈ શકે પણ નહીં. અને 1 થી 2 થાય એટલે થાય જ, થાય ને થાય જ. આ વિશ્વનો એક કાયદો છે. આના પર તો વિશ્વ ચાલી રહ્યું છે આખું. અને દ્વંદ્વ ગુણવાળું વિશ્વ આના પર જ ચાલે છે. શું? એટલે હું ખેંચીને આપણે બે ખેંચીએ, એટલે તો વલાણું કરવું પડ્યું. બોલો બાબા. તો પેલા કહે છે કે તારા કરતા હું જબરો, શું વાત કરો છો? ટગ ઓફ વોર. અમે શિવજી પાસેથી શક્તિ લઈને આવ્યા છીએ. 2 જણ શિવજી પાસે લઈને ગયા તો શિવજી બેવને તથાસ્તુ કહેવા છે. હવે આ પાઠક સાહેબ, આ શું સમજવું? આ શિવજીનું સમજવું શું? બ્રહ્માજી બધાને તથાસ્તુ જ કહી દે. લો, શું કહેવાનું? હે, સમજવા જેવું. દાદાજી, એ વાતનો આ બધા બાળ વાર્તાઓ છે, બાળ કથાઓ છે, પણ એની અંદર બોધ બહુ સારો છે, બોધ બહુ મજાનો. શું કહે છે દાદાજી? બધાને તથાસ્તુ શિવજી જેમ કહી દે ને એવું તો તમે તથાસ્તુ કહી જ દો છો. હવે એનું સિક્રેટ આજે બહાર પાડો. દાદાએ આ જ કર્યું છે. તમને જો સમજાય તો. હું તો દાદાજી તમને ઓળખું છું, તમે એ સિક્રેટ બહાર પાડો. તમે તથાસ્તુ બધાને કહી દો છો, પછી પાછા બધા પોતાના ભાગ પ્રમાણે. અમારા મનરબા જાણે તો હું આ માઈક મનરબાન પાસ કરું. મનરબા આજે જિંદગી મારી જોડે કાઢીને ભાઈ એમને અનુભવ કરો. તો મનરબા દાદાજી આજે તમારું સિક્રેટ બહાર પાડે. હા ભાઈ, હું ના એ કઈ નેશનલ ડિઝાસ્ટર નથી. દાદા બધાને તથાસ્તુ એટલા માટે કહે છે કે બધાને મોક્ષે લઈ જાય ને તથાસ્તુ બોલી રાખે એટલે પતી ગયું. જય મેશાનંદજી, સી બાત હે. આ નો લો ને બધું બહુ મજાની વાતો છે. દાદાની શાસ્ત્રોનો નિચોડ એટલો સુંદર અને આ કાળમાં આજની ભાષામાં બહુ જ અદ્ભુત આવ્યો છે. આ તો નોબેલ પ્રાઇઝ ઓછા પડે ને એને મશ્કરી જેવું લાગે, એમાંય મુકાય નહીં. રિસર્ચ એટલું બધું ભયંકર છે, બહુ જબરજસ્ત છે. શું? હા, એ વસ્તુ બહુ મોટી છે વસ્તુ. હા, શિવ એટલે જ્ઞાની પુરુષ ને. નો લો પરંતુ એના પર તો બહુ જ આખું ઊંડાણથી આખો રિસર્ચ થઈ શકે એવું છે. ઘણું વિષય બહુ વિગતથી રિસર્ચ થઈ શકે.
શું આ કારણ કે જગત બધું વિગત જ માગે છે, વિગતવાળું છે ને બધું જગત તો ખૂબ વિગતો માગે, ડિટેલ્સ, ડિસ્ક્રિપ્શન. એના વગર સપ્તાહો ચાલે નહીં અને લોકોને મજા આવે નહીં. ખરું ને કૌશિકભાઈ? એટલે એ તો વિજ્ઞાન ઉત્તમભાઈ હાજી વિજ્ઞાનની વિગતોની ડિટેલ્સની વાત આવે દાદાજી, હા ત્યાં આગળ શું થાય કે હાઇપોથેસિસ ને એક્સપેરિમેન્ટેશન, હા. ઉપકલ્પના અને પ્રયોગો બરોબર. વિગતોમાં એમાં જાય. એટલે બાહ્ય બાજુ આઉટર સાઈડ ઇન્સ્કેપમાં ન જાય. હા એટલે વિગત જ છે બધું, ડિટેલ વ્યવહાર છે ને આખો એ જ્ઞાન આખું વ્યવહારથી એટલી બધી વિશેષતા એ. અને સાચા અર્થમાં તો જ્ઞાની પુરુષોએ શબ્દાતીત કહ્યું છે, પધારો પધારો નવનીતભાઈ સાહેબ, નવનીતભાઈ સાહેબ, એક આવી જશે, તમે બેસો બધું થઈ જશે. એ તો પેલા હમણાં અમારા દિગંત લઈ આવશે, એ તો એનું કામ છે, અમારા દિગંતનું કામ છે. તમારે કઈ જ જોવાની એટલે જો તૈયાર અહીંયા જ છે દિગંત તાર્યું. હા બસ અમારે આવી ગયું, ટેકો દો બસ, આવી ગયા. આ બહુ સારું થઈ ગયું. જો આજ નો લો લો હા નો લો લો હા તો બહુ એટલે ભાઈ આ વધારે ક્યાં કરે છે, જગ્યા નથી રહેવા દે રાજી. અહીંયા ના અહીંયા પવન નહીં રહે, પંખોય નથી, જવા દે. આ જ સારું છે આપણે. હા અને અરે ભાઈ આવું ના બોલો, મને મને શરમાવો છો ને. ડોક્ટર આપ તો બોલતા જ નથી. ઉત્તમ શાહ શું કહેતા હતા તમે? વિગત આ જે હાઇપોથેસિસ અને ડિટેલિંગની વાત કરે છે, આ પ્રયોગ. હા હાઇપોથેસિસ ડિટેલિંગ પછી એના એક્સેપ્શન, એના કરતાં કરતાં તો કેટલો બધો પેલો એનો એન્ડ જ નથી એમ. ક્યાંથી એટલે હોય આ જે આપ એક ને અનન્ય કીધું એટલે આખું એબ્સોલ્યુટ સમજાય છે એ એમાં. તો તરત જ આવી જાય. હવે જેવું એક ને અનન્ય સમજાવે એટલે બધું સમજાય છે. એટલે આ એક અક્રમ વિજ્ઞાનની બલિયારી છે. હા પણ હવે દાદા એક વસ્તુ મને આમાંથી પ્રશ્ન થાય છે. એક ને અનન્યની વાત કરીએ આપણે, નો લો લોની વાત કરીએ, અમે વાણી પર ને પરાધીન એ બેને કેવી રીતે સમજવું એમ? અને જે ફ્લો છે, આપ જે ફ્લોની વાત કરી સરસ્વતી, એ આપણો ફ્લો છે એટલે નો લો લો. એને આજે આપણે જે ડિટેલિંગની વાત કરીએ, ડિટેલિંગ આપણે નો લો લો ને એને સમીકરણ તરીકે મૂકીએ, તો વાણી પર ને પરાધીન એને કેવી રીતે સમજવું ને કેવી રીતે? આ જ વાત બહુ સમજવાની છે. એટલે કે એક ને અન્ય, નો લો લો, વાણી પર ને પરાધીન, આ બધું એટલું બધું એકબીજાએ સંકલિત છે કે એક ને અનન્ય અને એમના અદ્ભુત પરમ નિમિત્તે કરીને આપણે બધા આપણો નિમિત્ત ભાવ આપણને સમજાતો જતો જાય છે. અને નિમિત્ત ભાવ જેમ જેમ સમજાતો જતો જાય તેમ તેમ વાણી આપણી નિમિત્ત ભાવે સમજાતી જતાં નૈમિતિકપણે આપણી વાણી પ્રયોગ આગળ થઈ ગયેલો તે પ્રયોગી એ નીકળે છે, આગળ પ્રયોગી થઈ ગયેલા એ નીકળે છે આજે વાણી. પરંતુ આજે આપણને એક ને અનન્યના પરમ ઉપકારીપણામાં દ્રષ્ટિ મળી અને એ દ્રષ્ટિમાં આપણે પરને પરાધીનપણું, એટલે આ બધું પર છે, સ્થૂળ સંયોગો, સૂક્ષ્મ સંયોગો, વાણીના સંયોગો, અંતરવાચા અને બાહ્ય વાચા, એ આપણા વ્યવહારમાં મન વાણીના કાયાના અવસ્થાઓ 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 દરેકમાં એ સમજાતું જ જાય. એકદમ તો ના જ સમજાય, પણ ધીમે ધીમે સમજાતું જાય. થોડોક થાય, અરે આ ક્યાં થઈ ગયું, આ તો પર છે ને પરાધીન છે ને હવે મને પોતાનું કેમ નહીં લાગ્યું, હા મને થયું હું કેમ થઈ ગયું. હા એટલે નોખા પડેલા છે ને, એટલે આભાસિત થતું જતું જાય. એટલે આભાસિત થતું ગયું એટલે સમજાણું બધું. અને એમ કરતાં કરતાં વાણી ધીમે ધીમે આપણાથી આપણી નથી અને આ પર છે એ ધીમ સમજાય. એ તો સહેલું નથી, સહેલું નથી. બહારની બોલાતી વાણીમાં છૂટા પડવું સહેલું નથી, તો અંતરવાચામાં તો બહુ ખરું અંતરવાચામાં છૂટવાનું છે. અને અંતરવાચામાં છૂટવામાં છેવટે છેક છેલ્લે મનના લેવલે છૂટી જશો ત્યારે અનુભવ થશે. કારણ કે મનના લેવલની એ સૂક્ષ્મતમ બધો વ્યવહાર છે આખો, સમજાયું? બુદ્ધિના લેવલે પણ એવું બધું છે, એ વ્યવહાર બહુ છે, ત્યાં આગળ અનુભવ રહેલો છે. એટલે આપણા મહાત્માઓ માટે ત્યાં આગળ પર ને પરાધીનપણું આખું એક અને અનન્યનું એ પરિણમન છે આખું.
અને એ આપણી જીવન દ્રષ્ટાંત સ્વરૂપે હોય તો જ હોય, નહીં તો નહીં રહી શકે. સમજાયું ને? દ્રષ્ટાંત સ્વરૂપે. દ્રષ્ટાંત સ્વરૂપ એટલે શું કે નિમિત્ત નૈમિત્તિકપણે. કેવું? અકર્તા કીર્તા. હા, એટલે વાણી તો આપણને કર્તા સ્વરૂપ દેખાતી જાય છે, પણ એમાં કર્તા સ્વરૂપ ક્યાંય નથી. અને એ વાણીથી બધાનું કલ્યાણ થાય છે. થાય છે ને બધાને. એટલે અનન્યતા સ્થાપિત થઈ હોય તો એ જ નહીં તો નહીં, પણ આપણે સમજાય, કારણ કે આપણામાં છે, દ્રષ્ટિ છે. અને બધા આત્મા તો છે જ દરેકને. આજે જેને દ્રષ્ટિ ના હોય તેને પણ કાંઈક પણ ઊંડે ઊંડે એને એક તો સમજાય કે આનો ના માનો છે. જોજો તમે ગમે ત્યાં આપણે ગામડામાં જશો, અભણ હશે એને સમજાઈ જશે. એ તમને સમજાઈ નહીં શકે, સમજાઈ નહીં શકે, પણ અંદર એને થોડુંક પણ ટકે નહીં. આ લોકો ટકે નહીં. અને દ્રષ્ટિવાળા આપણા ટકે એટલે પછી આપણું પરિણામ થતું જતું જાય છે. એટલે તેને કહ્યું કે આ બધું વાણીના ફૂલોના એમ ના થાય. એ અનુભવ છે આખો. એટલે પ્રવાહમાં બુદબુદો પણ હોય. મિનલબેનને એમ કહું, જરૂર 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 બુદબુદો હોય, પરપોટા હોય, ધીમે ધીમે અને ફૂટી જાય. એ તો એમાં ક્રમ જ છે. અને એમ કરતા કરતા આખું બધું બંધારણ બહુ સુંદર અનુભવ થાય છે. અનુભવ એમ જ થાય છે. અનુભવ અક્રમ નથી સાહેબ, પ્રાપ્તિ અક્રમ છે. હા, ના એ તો ક્રમ છે આજ્ઞા ધર્મનો. એટલે તો આજ્ઞા એ ધર્મ અને આજ્ઞા એ તપ કહ્યું. એ તપશ્ચરણમાં આખું ક્રમ ઉરંગાતો જાય છે બધું. એ તપશ્ચરણના તપાગ્નિમાં, એ તપાગ્નિથી આપણું જ્ઞાન અગ્નિ પેદા થાય છે. હા, એ જ થાય છે. અને એ જ્ઞાન અગ્નિ આપણી મન વચન કાયાની ટેવોના સ્વભાવને આખો ઓગાળે છે, ગાંઠો ઓગાળે છે. ગાંઠો તો જલ્દી ના ઓગરે એના માટે વધારે સારો પ્રયોગ સામાયિકો છે. એટલે મન વચન કાયા, નામ અને નામની માયા, ભાવકર્મ દ્રવ્યકર્મથી ભિન્ન એવો હું શુદ્ધાત્મા છું. હું કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પરમાનંદી એવો શુદ્ધાત્મા છું. એ શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિથી, શુદ્ધાત્માના જ્ઞાતા દ્રષ્ટાના પ્રયોગથી આપણે જે નક્કી કર્યું હોય અને જે કશાય અગર તો આપણને જે વધારે પજવણી સ્વરૂપ ગાંઠ, ગ્રંથિ સ્વરૂપ ગાંઠ કહે ને દાદા. ગ્રંથિ શબ્દ શાસ્ત્રમાં બોલ્યા એટલે આપણે બટાઈને પી ગયા ગોરીને કે છે દાદાએ કહ્યું એમ કહ્યું. એટલે ગાંઠ શબ્દ વાપર્યો, ગંઠાર માલે. બહુ દાદાના પ્રયોગો આ કાળની ભાષામાં શાસ્ત્રની બધા શબ્દોના પ્રમાણ કરતાં આ કાળ પ્રમાણે બહુ સુંદર થયા છે શાહ સાહેબ. પરંતુ શાસ્ત્રની ભાષાવાળાઓને અમારા નવનીતભાઈ સાહેબ કહે છે માન્ય ના થાય, પ્રમાણિત ના થાય એમનાથી. અમારા જયમેશભાઈ એવું કહે છે ના થાય, ના થાય, પ્રમાણિત ના થાય. એમ સમજે સાહેબ, સમજે. હા, કે તો પેલું માથું પ્રમાણિત ના કરવા દે, અંદર તો પ્રમાણિત થયા વગર રહે જ નહીં સાહેબ. હા, થાય જ. એટલે ગાંઠો ફૂટે પછી ગાંઠો ફૂટ્યા પછી નિર્ગ્રંથતા. આટલું અમે કરી જ નકોમું છે કઈ એ માથું. સાહેબ કહ્યું ને એ તો એમાં એમાં કરતા ભાવમાંથી આવેલા કઈ છૂટે કે કઈ એકદમ પ્રેમભાઈ છૂટે? ના, તો સમજાય છે ને. તોય સહેલું છે કે નહીં? હા બોલો, રામમોહનજી બોલો. હા જી. જે આપે પરિશ્રમ બાબતે ખુલાસો કર્યો, છેલ્લા અક્રમ વિજ્ઞાનમાં પરિશ્રમ બાબતે જે ધીમે ધીમે પરિશ્રમ બાબતે જે ખુલાસો થયો છે એ એટલો બધો અદ્ભુત છે. દાદા ભગવાનની અદ્ભુત જ્ઞાન પરમાર્થ વાણીથી ખુલાસો થયો છે. બહુ અદ્ભુત છે એમનું કહેવું છે. અને એ આ સંસારમાં વારે વારે ઉપયોગમાં આવે એવું છે. એ પરિશ્રમ એટલે શું કે આપણે અંદર તપ અગ્નિ પેદા કરે છે. એ પરિશ્રમ સાહેબ, પરિશ્રમ એ તપ અગ્નિ જ પેદા કરે છે. સમજાયું ને? પરિશ્રમ એ તપ અગ્નિ પેદા કરે છે. ઉપસર્ગમાં થાય એના કરતા પરિશ્રમમાં ખૂબ જ થાય. વર્ધમાન સ્વામીનો બધો જ અંદરનો આખો 12 સાડા 12 વર્ષનો તપશ્ચરણનો આખો બધો સમયગાળો ગયો
એ પરિસરમાં વિશેષ ગયો અને ઉપસર્ગમાં આ રીતે ગયો. ઉપસર્ગમાં ગણમની પ્રતિમાઓના અદભુત જ્ઞાતા રષ્ટાના પ્રયોગના અદભુત થઈ. આ બધું થયું હતું. કારણ કે ઉપસર્ગ કોન્સ્ટન્ટ ના હોય, એ તો એના ઉદય પ્રમાણથી જ હોય છે. ઉદય હોય જ, કોઈને નહીં છોડે, કોઈને જ છોડવાનું નથી. એટલે એ આપણે ગભરાવાનો પ્રશ્ન જ નથી અમારે તો. શું આવશે, ક્યારે આવશે, એ બધું કંઈ બોલો, શું કહેવાનું છે? બોમ્બ ક્યારે પડશે, શું થશે, એટમ બોમ્બ પડશે, શું થશે? તમે આચાર્ય સાહેબને કહ્યું ને, સાહેબ એટમ બોમ્બ પડે તો આપણા પેટનું પાણી ના હાલી શકે. હવે ત્યારે આચાર્ય સાહેબ ખુશ થઈ ગયા. થયા કે નહીં સાહેબ? શિવમુનિજી બહુ ખુશ થઈ ગયા. આપણે બિલકુલ સચ બતાયા. अभी पेट का नहीं, हम बिल्कुल स्थिर है. शिव मुनि પંજાબના. આ વાત જ્યારે આપણી સમજણમાં ફિટ થાય છે ત્યારે આનંદ. સુધીરભાઈ અહીંયા પધારો, બેસી જાઓ. પણ ના ખુરશી ના, સુધીરભાઈ ખુરશી બેસાડો. ના, ઉપર અચ્છા, આવી જાઓ, આવી જાઓ. એ મારા દોસ્ત છે ને. હા હા, બસ બહુ સારું. થોડુંક આગળ આવો, થોડાક આગળ આવજો, થોડાક આગળ આવજો. બધું ઉદય તો એક પરમાણુ ઉદય છે. શરીરનું મોલિક્યુલ ઉદય, બીજું ઉદય વગર તો છે જ નહીં કશું સાહેબ. પરંતુ આપણા માટે ફાઇલ છે અને એનો સંભાવ નિકાલ છે, બસ બીજું કશું નહીં. એ ઉદય શાસ્ત્રના શબ્દો ખરા, એમાં ના નહીં, પણ આપણી સમજણમાં ઓટોમેટિક ગોઠવાઈ જ જાય. ઉત્તમ શાહ, હા કે દલપતરાજ ખ્યાલ સમજાય ને આપણે? કાંતિભાઈ સાહેબ બરોબર છે કે નહીં? ગોઠવાઈ જાય કે આ આવ્યું, સૂર્યનારાયણ ઉગ્યા, રહેશે, પછી આથમશે. દાદા, શાસ્ત્રમાં દાદા ભગવાનનું વાક્ય છે કે મીણબત્તી ચિત્રી હોય એથી કંઈ પ્રકાશ ન મળે તો જ્ઞાની પુરુષથી જ મળે. એ તો છે જ. શાસ્ત્ર એટલે શબ્દ, એ તો છે જ. આખરે તો શાસ્ત્ર ખોટા નથી, હોઈ શકે, પરંતુ એ સમયના પ્રમાણથી આ કાળના એમાં બુદ્ધિ તત્વ જેટલું નિષ્પક્ષ હતું, એ નિષ્પક્ષ બુદ્ધિ તત્વ આવ્યું. એના કારણે જેટલા શાસ્ત્રો રચાયા તાત્વિક તેમજ વ્યવહારના, એ બંને શાસ્ત્રો નિશ્ચય ને વ્યવહારમાં રચાયેલા છે. એમાં ખોટા નથી, પરંતુ એમાં નિશ્ચય ને વ્યવહાર બે પાંખો પંખીની સાથે હોય છે એવી રહી શકી નથી. કોઈ પણ શાસ્ત્ર બતાવો તમે. હા, આજે કુંદકુંદાચાર્યજીનું વિતરાગોનો સિદ્ધાંત ત્યાં એક્ઝેક્ટ છે તો તેમાં છે, પણ એ જ સમયસારને મોટા આચાર્યો કે શાસ્ત્ર જ્ઞાનીઓ સમજાવનારા છે સાહેબ. આપણે નામ બામ ના દઈએ, પરંતુ એ બધા જ એકાંતિકતામાં ચાલ્યું જાય છે. કાં તો એક બાજુ નિશ્ચયમાં ચાલી જાય, કાં તો વ્યવહારમાં. અને ભાષામાં તો આવે તમારું પ્રમાણ, પણ રહી શકે નહીં સાહેબ. વિભિન્ન પર્યાય ઉભા થાય બહુ. એટલે દાદાએ કહેલું આ અગ્નિ છે, જ્ઞાની પુરુષને પૂછીને પકડજો. અમારે ચંદ્રકાંતભાઈ આ સ્વામી જોતા હતા અને વડોદરામાં સુરુશુમાં એક આપણા મહાત્મા જાય અને એમને ભાવ થયો, જૈન હતા. તો ત્યાં સમય સાચી કોઈ વખત જુએ ને આમ અમારે વાત થાય કે આપણે કનુભાઈ સાહેબ આપણે સમય મળે ને તો આપણે જઈને આપણે આ શાંતિથી જોવા જવું છે. મેં કોઈ જોઈએ, પણ એવો કોઈ મોકો જ ના આવ્યો, નહીં આવેલો જરાય ને. પણ એમને પછી દાદાને ખબર પડી કે આવું. ત્યારે જ ચંદ્રકાંતભાઈને કહ્યું કે ભાઈ આપણે અમાને કયા જણાયા વગર આમાં મજા નથી. એટલે ચંદ્રકાંતભાઈ તરત ચેતી ગયા, મારી દીધું તારું, મૂકી દીધું બાજુએ, મૂકી દીધું. એ તો બહુ અદભુત હતું હમણાં. કહ્યું ખલાસ. પણ આપણે તો દાદા બરોબર છે, પણ હવે દાદાનું જ્ઞાન છે ને, થોડું કહીએ. જ્ઞાન આપણાથી વપરાય તારે મુશ્કેલી, અને આશ્રિતતાથી એ જ્ઞાન કામમાં લાગે તારે બહુ કામનું. પેલો સ્વચ્છંદ થઈ જાય. એ સ્વચ્છંદ એટલું સૂક્ષ્મતામાં થાય છે, ખબર નહીં પડે કોઈને. બહુ મુશ્કેલ છે.
આશ્રિત. આપણાથી જો થયું ખબર નથી પડતી, અને આશ્રિતતાથી થાય તો કોઈને પણ કામ કરશે, વ્યવહારમાં પણ આ તો બધા માન્ય કરશે બિચારા. તમે જોજો, જ્ઞાની પુરુષની આશ્રિતતા, અનન્યની આશ્રિતતા, આશ્રિતતા તો બધે જ માન્ય છે. કોઈ પણ શાસ્ત્ર જોજો તમે, આપણા ભારતના બધા ધર્મોમાં આ છે. પરંતુ એ લૌકિકતા છે, અને અલૌકિકતાનું આશ્રયવાનપણું એ અદ્ભુત છે. ત્યાં આજ્ઞા આવી. શું આવ્યું? અને આજ્ઞા એ શું છે કે આઝાદીનું આપણું આશ્રિતપણું, કે આઝાદ થયા તો આઝાદ આપણી આઝાદી સાચવી રાખવા માટે મન માનીને કાયામાં કુસમ સ્વરૂપી એવા આજના આકારના છે, એમાં એમને કુસમ સ્વરૂપે રહે છતાં પણ આપણે સમ સ્વરૂપે રહે, આશ્રિત પડે એવી રીતે આજ્ઞા ધર્મથી રહેવું તો રહી શકાય છે અંદરથી સાહેબ. પણ બહાર તો એકતા છે નહીં, શું કરશો? એને આજ્ઞા મળી છે, એ કેમનું આજ્ઞામાં રહેવાનો, આશ્રિત કેમનો રહેવાનો છે? આ મુશ્કેલી થઈ જાય છે. આ બહારનું અંદર આટલું થાય છે. એટલે કહ્યું ને, નિશ્ચય તો પ્રાપ્ત છે પણ વ્યવહાર અહીંયા છે. શું કરો? સમજાય છે? ઉચકો વ્યવહારને, વ્યવહારને ઉચકતા જાઓ, વ્યવહારને ઉચકતા જાઓ. હા, એટલે પછી નિશ્ચયથી અક્રમ વિજ્ઞાન જો લેવા જવાય તો એ પારો શિવજીનો જરાક ભારે પડી જાય. શિવજીનો પારો છે. હે શું કહેવાય? હે ગણપતિજીનું ડોકું ઉડી જાય. શું કરે? ગણપતિજી તો માતાજીની આજ્ઞા જ પાડી હતી કે એમાં ખોટું નહોતું કર્યું. માતાજી તો બિલકુલ શિવજીના જ હતા ને. શું કરીએ? આ તો આ બાળ વાર્તાઓ કેવી સરસ છે, સમજવા જેવી છે. ત્યારે આપણી પ્રકૃતિ શું છે તો પછી સાહેબ બહુ સમજવા જેવી છે વાતો. હે આ વ્યવહાર આમ છે સાહેબ, સમજાયું? આ આશ્રિતપણું, આધીનપણું એ બહુ મોટી વસ્તુ છે. એ જે સ્વાધીન થયેલા છીએ આપણે સ્વરૂપ જ્ઞાનથી, કે હવે જે માન્યતા હતી કે હું આ છું એ ખોટી નીકળે, અને ખોટી નીકળ્યા પછી હવે સાચું શું છે હવે પકડાણું, અને એમાં હવે એ પ્રમાણે હું છું, અને જે માન્યતા હતી એ આ છે, તે આને આ ગુણો આ રીતે છે, હું આ મારા ગુણો આ રીતે હું છું. બેવ નોખા પડ્યા અને બેવ હાથે હાથે છે, તો હાથે નાથે રહીને પણ નોખા છીએ. એને કંઈ ઝઘડો નથી બેવને, પણ એ હાથે રહીને નોખા છીએ એવું રહેવું કંઈ બચ્ચાનો ખેલ છે? છૂટા તો પાડી આપ્યા અત્યારે ને અત્યારે. લો ને, જન્મ તો આજે જ થઈ ગયો, પણ બચ્ચું પહેલે દિવસ જન્મ્યું તો ડૉક્ટરને એને રડાવવું પડે છે, રડ પાણી શું કરે? એટલે તારે માં ખુશ થાય છે. અમેરિકામાં લીવ એપાર્ટ ટુગેધર, લીવ એપાર્ટ ટુગેધર એવા બે વિરોધાભાસ નેચરલી આપણે ત્યાં ક્ષીર નીર ન્યાય ને એવું બધું દ્રષ્ટાંતો કે છે કૌશિકભાઈ. ક્ષીર નીર ન્યાય, પાણી દૂધનો, જલ કમલ, આ બધા દ્રષ્ટાંતો જ બધા છે આપણી. પણ દ્રષ્ટાંતોથી એટલું જલ્દી નથી પકડાતું આપણને. છે તો ખરું, બધા જાણીએ છીએ. પરંતુ ભારતની મિથોલોજી કે આપણી આ કથા વાર્તાઓ ખોટી નથી બધી, પરંતુ આજે આ કાળમાં એવી ધર્મકથાઓ બધી જ બધા જ ધર્મોમાં, જૈન દર્શનમાં એવું થઈ ગયું. જૈન ધર્મ કથાનો યોગ થયો તો કથાથી જ થઈ ગયો સાહેબ. એમાં બોધ ક્યાં રહ્યો? બોધ ક્યાં રહ્યો? બોલો, સમજે? બોધ ના રહે. અમારા આ જયેન્દ્ર કલ્યાણીના દ્રષ્ટિ મળીને બ્રાહ્મણ છે, એક સારા સ્ક્રિપ્ટ રાઇટર છે, ડાયરેક્ટર છે, અને બધી રીતે છે, અને બધી જ રીતે ડાન્સ મ્યુઝિક ટીચર બધી જ રીતના છે. એનાથી સ્કૂલના છોકરાઓથી જે ડ્રામા કરતા હતા એમાંથી આ અદ્ભુત
3 ડ્રામા આવ્યા એમાં એમને આ પછી દ્રષ્ટિ ઉમેરીને તો એ તો એમને કશું હતું નહીં, પણ ધીમે ધીમે કેવું ઉમેર્યું એ જોવા જેવું છે. એ બધા ડાયલોગ જોવા જેવા છે. ખાસ તો ડાયલોગ આપણે જોયા જ છે બધા આવું. હવે આ સાલ જાન્યુઆરીમાં સાહેબ ક્યારે આવવાનું છે? સાહેબ બોલો ને. ડિસેમ્બર. હા, ડિસેમ્બર આ વખત વહેલું થશે. જે આખરમાં થતું હતું 12, 13, 14 કેવું કંઈક થવાનું છે, વહેલું કરી નાખ્યું કંઈક કારણસર આપણે. હે હે અરે બાપરે, ઓ બાપરે, જબરા. કનુભાઈના એડજસ્ટમેન્ટને ખાતર એમને એડજસ્ટમેન્ટ લીધું. લ્યો, આ તો મહાત્માઓ છે ને ભાઈ, એકબીજાને એડજસ્ટ તો કરીએ ને આપણે. હે એ લીધું છે. એક્સટેન્શન માગશે મારી પાસે. એ તો માગે ને, એમનો દીકરો છે તે. મારા દીકરામાં મને રહેવાનું, મારું લઈ લો, મારા દાડા તો મને વધારી આપો કે છે. શું કરે તારે? મારે જ્યાં ત્યાં થોડુંક રહેવાનું મળે છે તે તમે જૂટવી લો છો કૌશિકભાઈ. એટલે એક્સટેન્શનનું કન્ફર્મેશન જોઈએ. મનરભાઈ આવું બધું કરે અત્યારથી થઈ જાય. શું કહેશું? સૌ પેલી સોનલ આજે આવી છે અમારી. તો સોનલ, તું સાંભળે છે આ બધું? તને તો બહુ મુશ્કેલી થતી હશે નહીં? સાચું કે તકલીફ ના થાય ને? આવું દીકરી શું બાતું તો દીકરી હોય તો મુશ્કેલી ના થાય? રાધેશ્યામભાઈ ના થાય? હે આ ગેરહાથ જુદા થઈ જાય અને અહીંયા સત્સંગમાં આવી રીતે થઈ જાય. સાહેબ એ કેવું જ હતું કૌશિકભાઈ? આ વાત છે. આજ્ઞાધર્મ તો બધે ખરખો છે ભાઈ, હવે ના ચાલે. હે કોને? તમે જાઓ. અમારા આપતા પુત્ર શ્રી દીપકાનંદ સ્વામીજીને નીકળવાનું છે અને એમની યાત્રા પ્રયાણ ચાલુ થાય છે. એટલે વડોદરા ખાતે જશે અને ત્યાંથી બોમ્બે અને બોમ્બેથી ઉડી જશે વ્યવહારના નિશ્ચયની 2 પાંખોથી અને જશે પણ એટલા માટે નીકળવું જ પડશે એમને. તો આપણે બધા જ એમને ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ આપો, બધા આપતા પુત્રો, બધા આપણા વડીલો. હે ક્યાં? હા, એ જ કહ્યું ને મેં. એ તો ફોડ ના પાડ્યો. ઉત્તમ અમેરિકા જાય છે બીજી કે 1લી તારીખે ક્યાં, એટલે 28 મે વડોદરા જ નીકળી જશે. મુંબઈ 2-3 દિવસ. હવે મને મળવાના નહીં એટલે રજા લેશે. એમની આ છેલ્લી ફરજ નહીં. અરે બધા મહાત્માઓ અમેરિકા યાત્રા, અમેરિકા અને યુરોપ 2 જગ્યા સંભાળે છે. કેનેડા જવાના છે ત્યાં ગરમીના દિવસોમાં. ખરું કે સાહેબ? કોને આપવાની છે? વાત સાચી છે સાહેબ, 100%. જો છે ને વહેતું પાણી, જો વહેતું પાણી. કૌશિકભાઈ, આ હકીકતો ફેક્ટ છે. હા, આ જીવતા શરીરોમાં બધા ફેક્ટ છે. આ બધા એટલા બધા દાદાને, એમને દાદાના આશીર્વાદ એવા છે. એટલે અમારો આટલો મોટો સંઘ, એટલે આખો સંઘ એમને આજે ડેડિકેટેડ થઈ ગયો છે. આપતા પુત્રો અમારા. એટલે અમે કબૂલ રાખીએ. બરોબર, બિલકુલ સાચું. સત્સંગી મહાત્માઓ આજે આ પદ બોલાવે છે ને, કે આપણે દાદાની અદ્ભુત વાણી વિશે સાંભળ્યું
નદીના જળ વહેતા છે એના માટે સાંભળ્યું, એવી સાક્ષાત સરસ્વતી છે. આ તો શિવજીની ગંગા છે, જ્ઞાન ગંગા, અદ્ભુત છે, એનું જ પદ છે. આ બહુ સરસ છે. આ કવિરાજથી બહુ સુંદર બિલ્ડિંગ થયું છે. આ બોલજો બધા, પછી બોલાવે તેમ. પુષ્પાજી कैसी तबियत है? પાણી જરતા ફૂલની ગુથાય એવી માળ, પાણી જરતા ફૂલની ગુથાય એવી માળ, પ્રત્યેક પુષ્પમાંથી પ્રગટે વિતરાગ, પ્રત્યેક પુષ્પમાંથી પ્રગટે વિતરા. વાણી જરતા ફૂલની ગુથાય એવી માળ, વાણી જરતા ફૂલની ગુથાય એવી માળ, પ્રત્યેક પુષ્પમાંથી પ્રગટે વિતરા, પ્રત્યેક પુષ્પમાંથી પ્રગટે વિતરા. મુક્તિ નથી જોતી દેશને જાત, મુક્તિ નથી જોતી વેશને જા, જ્ઞાનીને આધીન પરમ મોક્ષધામ, જ્ઞાનીને આધીન પરમ મોક્ષધામ. એક અનન્ય મુક્તિ નથી જોતી વેશ અને જાત, જ્ઞાનીને આધીન પરમ મોક્ષધામ. એટલે આટલા અદ્ભુત મુક્ત પુરુષ અને મુક્ત પુરુષની આજ્ઞા આપણને મુક્તિ મળી છે. એ મુક્ત જ રાખે, એ આધીનતા છે. અને આપણી સ્વાધીનતા અને એની સ્થિરતા પાક્કી કરી લે, એ આજ્ઞા ધર્મ છે. આપણને આઝાદી મળી ત્યારે સરદાર પટેલના સૂચક વચનો હતા, બહુ જ ઓછાના ખ્યાલમાં રહ્યા છે. આ બહુ જ ઓછા ખ્યાલમાં રહ્યા. અમારા જોવામાં એક ડૉક્ટર નું લખાણ હતું, એમાં જોવામાં આવ્યું, એમાં અમને ખ્યાલ આવ્યો કે આઝાદી તો મળી છે, પણ આ આઝાદી આપણે સાચવી રાખવા માટે આપણે જ આપણાથી ચેતતા રહેવાની બહુ જરૂર છે. આ બહુ સૂચક શબ્દો હતા. અમુક ભાષા મને એના શબ્દો યાદ નથી, બહુ સુંદર શબ્દો હતા, પણ આ શબ્દો કોઈના ધ્યાનમાં રહ્યા નથી. સાહેબ, આપણે આઝાદ તો થયા, પણ આપણે આઝાદ અને આપણી આઝાદી એ આઝાદ દશાપૂર્વક સચવાઈ રહે. કેવી રીતે? દશા બહુ મોટો શબ્દ છે, એ મહાત્માને જ લાગવું પડે. મૂળ આત્મામાંથી મુક્તિ પામીને મહાત્મા પદ પ્રાપ્ત થયું. આ બે બહુ સરસ કર્યું. એટલે મહાત્મા પદ એ સોશિયલ પદ નથી, એ આધ્યાત્મિક પદ છે. એ આધ્યાત્મિક પદ છે, અર્થાત દશાસૂચક પદ છે. એ પદવી દાન વાળું નથી. અને સમાજમાં સામાજિક સ્તરે મહાત્મા ગાંધી નેશનના પિતા થયા, એ સામાજિક સ્તર પર થયા. એ પણ એટલા જ સાચા છે, પરંતુ વ્યવહારની સ્તર પર સાચા છે. આટલો ફેર છે. આ તો બહુ મોટો ફેર છે. તો મહાત્મા આધ્યાત્મિક સ્તર પર મહાત્મા થાય છે, તે વ્યવહાર ને નિશ્ચય બંને પક્ષે બે રીતે સરખા એના પ્રમાણમાં થાય છે. અને ત્યાં આગળ આજ્ઞા ધર્મ આવે છે. આજ્ઞા ધર્મ વ્યવહારને વ્યવહારમાં વ્યવહારથી વ્યવહારમાં જ રાખે છે, અને નિશ્ચયને નિશ્ચયથી નિશ્ચય પ્રમાણથી જ નિશ્ચય રાખે છે. નિશ્ચય એટલે કેવળ નિર્ણય નિશ્ચયથી હું જે છું તે મારું સ્વરૂપ મુજને સમજાયું. ના, છેલ્લી લાઈન બોલી દેવાની પછી તો
એ છેલ્લી કામની આપણે નથી સમજાવ્યું, નહીં બોલવાનું આવે. એ તો કવિરાજે ભક્તિથી ગાયું જ ભાવથી. આપણે છેલ્લી લાઈન કામની. જે આપનું સ્વરૂપ છે, જે આપનું સ્વરૂપ છે, જાતે ન ઓળખાયું, જાતે ન ઓળખાયું, મારું એ તે સ્વરૂપ છે, મારું એ તે સ્વરૂપ છે, દર્શનથી સ્વજણાયું, દર્શનથી સ્વજણાયું. એટલે શું કહેવા માંગે છે કે આપનું જે સ્વરૂપ છે, હે દાદા ભગવાન, હે સિમંદર સ્વામી પરમાત્મા, હે કૃષ્ણ ભગવાન, હે શિવ સ્વરૂપ કલ્યાણ સ્વરૂપ પરમાત્મા, વિતરાગ પરમાત્મા, તે જ મારું સ્વરૂપ છે. પરંતુ હવે સ્વદર્શનથી જણાયું ને. શું કે છે? એવું કે છે ને, દર્શનથી સ્વ જણાયું, દર્શનથી સ્વ જણાયું. એટલે જે પરને હું માનું કે મને દેખાય છે તે સાચું છે, એ તો પતંગિયું પણ એવું માને. એટલે જલી જતું તું જ્યોતમાં, જ્યોત જ્યોતા જ્યોતના પ્રકાશમાં અંજાઈ આકર્ષાય. શું હાલત થાય? પતંગા આવે સ્વદર્શન. પરથી સ્વ છૂટું પડ્યું, પરથી સ્વ છૂટું પડ્યું. એટલે સ્વ ને પર અહીંયા આગળ સ્વ પરનો અદ્ભુત વિનય ધર્મ ખુલ્લો થયો. એટલા માટે એ વિનય ધર્મથી આપણને આપણું સ્વરૂપ જણાયું છે. એ જણાયેલું સ્વરૂપ એ સ્વરૂપે રહેવા માટે આજ્ઞા ધર્મ છે. એટલે આપણે આજ્ઞાએ ધર્મ આ વાત કરી. આજ્ઞાએ ધર્મ એટલે જે સ્વતંત્ર પુરુષથી, અનુભવ પ્રમાણ પુરુષથી આપણને આજ્ઞા પ્રાપ્ત થઈ છે, તે આપણે બંધનકારક નથી. જવું છે? નીકળો નીકળો. તો બંધનકારક નથી, કારણ કે જે સ્વતંત્ર છે એ જ પોતે બંધનમાં નથી. તો આજ્ઞા એમની બંધનકારક કેવી રીતે હોઈ શકે? એ આજ્ઞા આપણા સ્વતંત્ર માટે, એ સ્વતંત્રતા આપણી બરોબર બની રહે આપણા જ પ્રમાણથી, એના માટે આજ્ઞાધર્મ પોતાના માટે છે. શું? બચ્ચું જન્મ્યું તો જન્મવાથી જેમ ધીમે ધીમે એને બધા અનુભવ થતા જાય છે, એટલે એને બધા જ મન વાણી ને કાયાની અસરયુક્ત બધા જ અનુભવ એના શરૂ થઈ જાય છે ને. તાત્કાલિક શીખવા જવું નથી પડતું, એને કશું જ તરત જ બી ચાલુ થઈ જાય છે, તરત જ. કારણ કે એ એના ધર્મથી, શરીરના ધર્મથી એ પ્રમાણે અસરયુક્ત બધા પરધર્મો એના સ્વાદ લઈને આવેલું છે. એને એ સ્વાદમાંથી નીકળી જ જવું પડશે. છૂટકો જ નથી, એનો છૂટકો જ નથી. એટલે હવે એમાંથી છૂટ્યા અને આ જાણી લીધું કે આપણે હવે એ નહીં, આપણે કોણ છીએ તે, હું તો આ છું, એ નોખા પડ્યા. એટલે આજ્ઞાધર્મથી છૂટા પડ્યા. એટલે વ્યવહાર ને નિશ્ચયનું પ્રમાણ આજ્ઞાધર્મથી તમારું જે સ્વરૂપ છે તે જ મારું સ્વરૂપ છે. એટલે જ્ઞાની પુરુષ એ જ મારો આત્મા છે. એટલે કે જ્ઞાની પુરુષ તમને એમની નીચે નથી રાખતા, પરંતુ એ જે પ્રમાણથી છે એ જ પ્રમાણમાં, એ જ પ્રમાણથી જ તમને પરિણામથી રાખે છે. પરિણામથી, એમાં ન ઊંચું ન નીચું. એ જ્ઞાની પુરુષનું પ્રમાણ છે. બહુ સુંદર છે સાહેબ. નહીં તો વ્યવહારમાં ઊંચા નીચા થયા વગર રહે જ નહીં. ગુરુ શિષ્યના સંબંધમાં હોય જ નહીં, તો એ ચાલે જ, ટકે જ નહીં. આ વ્યવહારના બધા જ ધર્મો એના પર જ ચાલી રહ્યા છે, આખા વિશ્વમાં અને ભારતમાં પણ. સમજાયું ને? એટલે આટલી મોટી પ્રજા અને એમાં આ બધા ધર્મનું પ્રમાણ એ તો રહેવાનું જ છે. પરંતુ એમાં જે પુણ્યશાળી ભાગ્યશાળી છે, દાદાએ પણ કહ્યું છે, તે ત્યાં
એનો મુક્તિ એ તો થઈ જ જશે. કંઈ એ બધા જ નોખા નથી પડ્યા, બધા નોખાથી નથી પડ્યા, કંઈ એ બધામાં રહેલા છે, પણ એમની અંદરની આજ્ઞા ધર્મની સમજતી એવી રીતે છે. એટલે બધાની અંદર છે અને બધાની બહાર પણ છે, બે રીતે છે. એટલે બધાની અંદર રહીને બધાના અંદરના વ્યવહારમાં એ બધાના વ્યવહાર સાથે એમાં વ્યવહારમાં રહેવામાં એમને કોઈ દિક્કત નથી આવતી. કેમ? શાના માટે આવે? કેવી રીતે આવે? અગર કોઈ પણ નાટક એનો ડ્રામા છે અને ડ્રામામાં ઉતર્યા જ છીએ, તો એ ડ્રામામાં ઉતરેલાનું એમાંથી ના ઉતરેલા કેમ ના થઈ જશો તમે જન્મ પામ્યા પછી? એ તો અહીંથી નીકળી જાવ તારે જ, એટલે 3 કલાકનો ડ્રામા પૂરો થાય એટલે સ્ટેજ પૂરો ને પડતું કલાક પછી વન્સ મોર ને એવું બધું ના ચાલે. એ તો પછી પેલો આપણો ડાયરેક્ટ થયેલો ડ્રામા હોય તો ચાલે, પણ ડાયરેક્શન તો કરી નાખેલું અને એ જ ડાયરેક્શન પાછું આપણી નિગાહ નીચે આવવાનું. અરે આપણું પોતે ડાયરેક્ટર ને આપણું ડાયરેક્શન જોવાનું. આ તો બહુ વહમું છે કૌશિકભાઈ. હે દાદા તો કે છે ફજે તો અગર એવો શબ્દ મૂકે છે તો આપણે થઈ જાય. શું કહીએ તારે? મુશ્કેલી થઈ ગઈ છે, સમજાયું? એટલે જ્ઞાની પુરુષ એ મારો આત્મા છે, એનાથી આપણે એના આશ્રયવાનથી એમના નીચે નથી આવી જતા, પણ એ સ્વરૂપ થઈ જઈએ છીએ આપણે. એ આ લાઈનનો મતલબ છે. બહુ સરસ લાઈનો છે. એટલે તે રૂપ થતા જઈએ છીએ. એટલે ત્યાં આગળ સહેજે આપણું નિધિધ્યાસન રૂપ થતાં જ હવે નિધિધ્યાસનનો સમજ કેમનો સમજાય પાઠક સાહેબ? કહો, શાસ્ત્રો વાંચી નાખો અને ગોઠવવા જાઓ. કેમનું ગોઠવે? આંખો બંધ કરીને ગોઠવવા જાય. આ ફોટો ગોઠવું, આમ ગોઠવું, તેમ ગોઠવું, શાસ્ત્રના પ્રમાણ કે નામ સ્થાપના બધું ગોઠવતા રહે. નોંધી સાહેબ, નામ ભક્તિ સ્થાપના, પણ દ્રવ્ય વગર શું કરો? તારા મહાત્માઓ ને દ્રવ્ય ને ભાવ બે સાથે. એટલે દ્રવ્ય એટલે સ્વદ્રવ્ય અને ભાવ એટલે સ્વભાવ. એ બે મુખ્ય છે. એના માટે નામ અને સ્થાપના. એટલે નામથી સ્થાપના. જ્યાં નામ સ્થાપના મૂર્તિની થાય નહીં ત્યાં સુધી મંત્ર તંત્ર જાપ બધું જ કરવું પડે. નવકાર બંકાર બધું રાખવું જ પડશે તમારે, રિચ્યુઅલ માન્ય. અને પછી નહીં તો ફોટો કે પ્રતિમા કે કઈનું કંઈ રાખવું જ પડશે. સ્થાપના કરવું ભાઈ, કે મહાવીર ભગવાન કે પારસનાથ ભગવાન, જેને જે વાલા લાગ્યા તે. જમેશભાઈ શું વાલું છે? દાદાજી, કૃષ્ણમૂર્તિ કૃષ્ણજી એવું કહ્યું છે કે મેચ બોક્સ હોય ને એમાં પણ જો તમે પ્રતિષ્ઠા કરો તો એ પ્રગટ થવાની તમારામાંથી જ શક્તિ ઊભી થાય. એટલે આજ્ઞાનું પણ એ રીતે મહત્વ છે. છે જ તો ના. આ બધા વિચારક પુરુષો અમુક લેવલે તો ગયેલા, પણ એ એમનું લેવલ હતું. પણ બૌદ્ધિક વર્ગ એમને ફોલો કરે છે ત્યારે એ લેવલ હોતું નથી. એટલે એમને બૌદ્ધિક સ્તરે જરૂર લાગે છે. બૌદ્ધિક સ્તર જઈ શકે છે. દાદા ભગવાને કહ્યું કે અમે અવેરનેસની એક્ઝેક્ટનેસની વાત કરીએ. હા, દાદા એવું કહ્યું. હા, એટલે એ વસ્તુ છે. એ વસ્તુ છે. બહુ મજાનું છે એ તો. સંપૂર્ણ પ્રકાશ એટલે જે એમાં આખું ઝળકે, જે આખું એનો ફંડામેન્ટલ અને એનો બેઝ તો પ્રચંડ ધારણ શક્તિથી જ આવે ને દાદાજી? એ તો એવું છે કે ધારણ શક્તિ બહુ જુદી છે. એ થોડી આગળની કમાણી છે એમાં. આગળની કમાણી છે એટલે આપણને કામમાં લાગે થોડી. અને આ જે દર્શન મળ્યું એટલે બે વસ્તુ ભેગી થાય, થઈ જાય. સરખી ના હોય બધાને, સરખી ના. અને પછી જોડે તારણ જોઈએ. તારણ 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 ધારણ, તારણ અને ધારણ બે ભેગું હોય તો કામ જ થાય. કલ્યાણ થઈ ગયું. કલ્યાણ થઈ ગયું તો અનુભવ રાઈટ બોલે અને જોડે જોડે થયા કરતું હોય. બહુ સરસ થાય.
ચાલો આગળનું ચલાવો દો તારે. ખેતરના જ્ઞાન દાણે, ખેતરના જ્ઞાન દાણે દાણે ઉલ્લાસ, હાથિયા થોર માએ પ્રગટે સુવાસ, જ્ઞાન બિંદુમાં છુપાણી સાગરની પ્યાસ, જ્ઞાન બિંદુમાં છુપાણી સાગરની પ્યાસ, મૂળદાને સંજીવક વાણી વિલાસ, મૂળદાને સંજીવક વાણી વિલાસ, શુદ્ધ જ્ઞાન અનુભવના સાથિયાની માં, શુદ્ધ જ્ઞાન અનુભવના સાથિયાની માં, ચૌદિશે નાચી ઉઠે આત્મન સજા, ચૌદિશે નાચી ઉઠે આત્મન સજા, વાણી જળતા ફૂલની ગુતાએ એવી માં, વાણી જળતા ફૂલની ગુતાય એવી માં, પ્રત્યેક પુષ્પમાંથી પ્રગટે વિતરા, પ્રત્યેક પુષ્પમાંથી પ્રગટે વિતરા, ખેતરના જ્ઞાન દાણે દાણે ઉલ્લાસ કે છે. એટલે આપણા સ્વક્ષેત્ર, ખેતર એટલે ક્ષેત્ર. કયું ક્ષેત્ર? તો કે આપણું સ્વપદનું જે અમર પદ છે, એટલે કે શુદ્ધ આત્મપદ. એટલે શુદ્ધાત્મ પદનું ખેતર એટલે ક્ષેત્ર, અને એનું અનંત જ્ઞાન પ્રકાશ વાળું એવું ક્ષેત્ર. એ ક્ષેત્ર એટલે આ ક્ષેત્ર છે એવું ના હોય. શું? અનંત પ્રદેશી છે. આ ક્ષેત્રને પણ પ્રદેશો હોય. પ્રદેશો એટલે એ પ્રદેશ પ્રદેશ અને બધા પ્રદેશો ભેગા થાય ત્યારે દ્રવ્ય ગણાય કે તત્વ ગણાય. એવી રીતે શુદ્ધાત્મ દ્રવ્ય એ તત્વ છે, અને અનંત પ્રદેશે પ્રદેશે એના એક એક પ્રદેશે પ્રદેશે અનંત જ્ઞાન પ્રકાશ છે. હવે આ કલ્પના કેમની ગોઠવા જાય? બહુ ચક્રાઓ ચડી જાય, ચક્રાઓ ચડે. પ્રદેશ પ્રદેશ શાસ્ત્રમાં એટલા બધા વર્ણન છે, અને શાસ્ત્રથી વાત કરવા જાય ચક્કર ચડી જાય, ચક્કર સાહેબ. અને આ અક્રમ વિજ્ઞાનનું એ થાય ને કે આ કેમનું છે કે છે યોગેશાનંદજી બરોબર છે ને. એટલે સ્વક્ષેત્ર ને પરક્ષેત્ર કહ્યું ને, એટલે કૃષ્ણ ભગવાને ગીતાજીમાં કહ્યું છે ક્ષેત્રી અને ક્ષેત્રજ્ઞ. શું કહ્યું? ક્ષેત્રી એટલે પ્રાકૃત જે ક્ષેત્ર છે તે ત્રણ ત્રિગુણાત્મક ક્ષેત્ર, સત્વ રજસ અને તમસ રૂપી જે ક્ષેત્ર છે પ્રકૃતિનું, માનવ પ્રકૃતિનું જન્મથી તે મરણ પામ્યા સુધીનું. જન્મ જ એટલે જન્મેલું, અને ગત એટલે જઈ રહ્યું છે. શું કહ્યું? એટલે જગત. શું? એટલે એ જગત હોય તો જગત છે, અને એ જગત નથી તો જગત નથી. બતાવો ક્યાં છે? બતાય જો સસપીને અસી પડી એને સમજાઈ ગયું, સમજાઈ ગયું. હું છું તો જગત છે, હું નથી જગત ક્યાં છે? હું છું ને તો જગત છે. જગતે શું સમજાયું ને? તો દાદાએ આટલો ફોડ પાડ્યો. એ તો અદભુત ફોડ, એક નાની એક સહેલી રીતે બહુ સુંદર પાડ્યો, અને એની વ્યાખ્યા આપી ઉત્તમ શાહ. અમે તો આફરીન થઈ ગયા આપતા સૂત્રમાં વાંચીને. યોગેશાનંદજીએ ગોઠવી દીધું. શું ગોઠવ્યું સાહેબ? આત્માનો વિકલ્પ એ જગત છે. હવે આત્માનો વિકલ્પ કયો ને? દાદાએ તો કહ્યું
પણ આપણે મહાત્માઓએ સમજી લેવું પડશે આત્માને વિકલ્પ ના હોય પણ હુંને વિકલ્પ હોય. એ હું કેવું કે હરતું ને ફરતું, એને એવી ટેવ બહુ છે. સ્થિર રહી શકે એવું નથી ને, યોગેશન રહી જશે એ મુશ્કેલી છે ને. હા, અને આત્મા અડતો ફરતો નથી, એ ફરે નહીં, પરંતુ અડધું પડતું એટલે આત્માનો વિકલ્પ કયો આત્મા? તારી વ્યવહારમાં ફોડ નથી અને દાદાએ આગળ ફોડ પાડ્યો છે બીજા સૂત્રોમાં. વ્યવહાર આત્મા સાહેબ કોઈ જગ્યાએ આ ફોડ નથી સાહેબ. પાઠક સાહેબ, પ્રતિષ્ઠિત આત્મા સાચું, પણ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા ક્યારે? તમે છૂટા પડો ત્યારે. અને નથી ત્યાં સુધી શું છે તો કે હું જ છું ને, એમાં બે ભેગું થઈ ગયું. એક બાજુ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા છે અને બીજી બાજુ વ્યવહાર આત્મા છે. એ જ હું પાછો, એ આ બે ભેગા ભેગા શું આઈ ભાઈ હરખા આપણે બેવું એવું છે ચાલ્યું. એટલે કહ્યું ને ચાર્જ ને ડિસ્ચાર્જ. એટલે જ્ઞાની પુરુષ એ જ સમજી શકે અને તીર્થંકર ભગવંતો જેમ છે તેમ જાણી શકે અને જોઈ શકે કે આ ચાર્જ આશ્રમ એટલે અહીંયા છે. પરમાણુ એટલે એમને એટલી બધી એ હોય, પરંતુ એ પ્રમાણે જ હોય. જ્યારે જ્ઞાની પુરુષ સમજી શકે એટલા માટે એ સમજેલા એવા જેમને એ સમજણ પ્રાપ્ત કરવી છે એવા એમની પાસે આવે તો અને એમને વિનંતી થોડી કરે તો એમની વિનંતીથી એ જેમને કશું જ જોઈતું નથી જગતનું વિશ્વનું, એક પરમાણુ ખપતું નથી, એક પરમાણુના જે મનના મન પોતાનું માલિક નથી, વાણી નથી અને દેહના માલિક નથી, એમને શું જોઈએ? ભિખારીપણું સર્વસ્વપણે જેમનું ગયેલું છે, માગણિયાતપણું જેમનું સંપૂર્ણપણે ગયેલું છે, એવા એ જ્ઞાની પુરુષ એ કેમ ઓળખાશે? આપણને કેમ ઓળખાશે? બોલને દીકરી, કેવું માગણિયાતપણું જો આપણે આપણા જીવનમાં જોઈએ તો આપણી વૃત્તિની તપાસ કરીએ, એની એકાઉન્ટેબિલિટી રાખીએ કુશિકભાઈ, તો માગણિયાતપણાનું જો એકાઉન્ટ હોય તો એનું ઓડિટ કરીએ તો મજા આવે સાહેબ. સીએ સાહેબ ખરેખર સાચું કહું છું. માગણિયાતપણું ખરું નહીં યોગેશભાઈ? આ બહુ સમજવા જેવું છે બધાએ. હા, એમાં કોઈ અપવાદ નહીં, હું નહીં ને કોઈ નહીં, કોઈનું ના ચાલે. દાદા કહે હું જ નહીં તો મને જોઈને તમારે નક્કી કરી લેવાનું મારામાં કેટલું રહેલું છે. અને તમને ખાતરી પડી કે અમને નથી તો આવો મારી પાસે બા, પણ તપાસ કરી લેજો. યોગેશ ખરું કે નહીં? આવું કહ્યું તે અમેરિકા વાળા જરા બુદ્ધિશાળી ખરા ને. હા સાહેબ શું કરે તારે? સારા બધા દાદાની કરુણા છે. આ તો બુદ્ધિ કોને કેવી પ્રત્યેક સાહેબ? હા માગણી છે, એમની માગણી છે કે માગણીયાતપણું છોડી આપો. ઇન્દિરાબેન એ જ આપણે એ ધંધા પડ્યા છીએ બધા. આપણે બધા જ એકબીજાથી છૂટવા માટેનો ધંધો માડીએ છીએ, એકબીજાથી શીખીએ છીએ, બીજું કઈ છે નહીં. જો ના આવી એ રડી પડી તમારી દીકરી, રડને હજુ કરવા દે બધું કે ને રડી પડે. શું થાય તારે? ખેતરના જ્ઞાન દાણે દાણે એટલે કે પ્રદેશે પ્રદેશે આપણે અવસ્થાએ રાખવાનું. કેવું રાખવાનું? કારણ કે અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. એ મનના વિચારો હોય, મનનો દ્રવ્ય હોય, કોઈ પણ અવસ્થા હોય મનની, ચિત્તની, શરીરના ચિત્તની, શરીરમાં હજુ ભટક્યા કરે. કારણ કે આગળ બધું ભરી કે પડેલું ને, એટલે આપણું જે અનંત ચિત્ત હતું, ભટકવાળું, વ્યવહારવાળું હતું, તે વ્યવહારથી આપણે માન્યતા હતી કે વ્યવહાર તે જ હું નિશ્ચય છું, એ ખોટું નીકળ્યું અને વ્યવહારને વ્યવહારની તે ગાઈ રહ્યો. એટલે પ્રાકૃત વ્યવહાર, પ્રાકૃતના ગુણોથી. અને હું જ નિર્ણય નિષેધ કેવળ શુદ્ધાત્મા છું અને મારા ગુણો આ છે. બેનું ડોખું થઈ ગયું અને મોખણ આખું છૂટું પડી ગયું. શું થયું? બિલકુલ છૂટું. અને પેલું બધું
એટલે વ્યવહાર ને નિશ્ચય બે નોખા પડી ગયા. ખ્યાલ આવ્યો ને? એમાં વ્યવહાર એ પરક્ષેત્ર થયું. ત્યાં આગળ કૃષ્ણ ભગવાને ક્ષેત્રી કહ્યું અને એ ક્ષેત્રીને જાણનારો એનો ક્ષેત્રજ્ઞ સમજાયું ને? એને જાણનારો. આજે કોઈ કહે કે અહીંયા તો હાજર નથી માલિક, પણ વાડીમાં છે તો વાડી તો ખરી ને, તો વાડીની રજા લો ને, શું વાંધો આવે છે? હંમેશા જગતમાં આ જ રીતે આપણે જ આપણી વાડી અને આપણે જ આપણા માલિક તે ચાલ્યું જ કર્યું. તોફાન ચાલ્યું, રીંગણા લવ બે ચાર, કોનું જાય છે, ચાલો ને કિસકા બાપ કી લો ને 10 બાર લૂંટાઈ જાય. કોઈ હશે સારી તું તો મજા આવે ને. શું રીંગણા ફર્સ્ટ ક્લાસ મળતા હોય તો લઈ આવો ને. કૌશિકભાઈ નતા લઈ આવતા? આવું છે પાઠક સાહેબ. હા, એટલે હવે આપણે વ્યવહારની નજીક નિશ્ચય જતા તરત સમજ પડી જશે તમને. કરે આ ક્યાં દશે આગળ રહેશો જોજો તમે. ખેતરના દાણ દાણે આપણે ઉલ્લાસ, આપણો આનંદ ખુલ્લો થતો જશે આજ્ઞાધર્મથી. અને હાથિયા થોર મેં પ્રગટે સુવાસ. ત્યાં મન વાણી કાયા કળિયુગી છે. એકાત્મ વૃત્તિ વાળા નથી, એમાં એક સંપ નથી તળેવમાં, એકાત્મતાનો યોગ નથી. એ યોગ વિચ્છિન્ન થયેલો એટલે કે એક શરીર આખું દેખાય છે અખંડ, પણ મનમાં જે છે તે વાણીના વ્યવહારથી જે છે તે અને દેહના વ્યવહારથી એ ત્રણે જ નોખો છે. એકની આ દશા, એકની આ દશા ને એકની આ દશા. જા બધા છે લો, આવું થઈ ગયું છે. વિચ્છિન્ન એવા હાથિયા ધોરમાં પ્રગટે સુવાસ કે છે આજે તો. બોલો, આત્મા ધોરમાં તેમાં આપણને મળ્યું પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય યોગ હતો. ભાગ્ય હતું તારે ભાવ થયો ત્યારે આજે આ વસ્તુ બને છે. નહીં તો વસ્તી ઘણી મોટી છે. રસ્તે હેરતા ચાલતા ગમે તેને થઈ જાય એવું છે કે, અને થાય તો કે એકદમ, અને કોઈના હાથની વાત છે કે મારા હાથની વાત છે કે આપતા પુત્રના હાથની કેમ છે, ચલો અરે આપણે બેસાડી દઈએ, ચલો અરે શું વાત કરો છો, આજે ગોઠવી દઈએ. થાય ભાઈ સાહેબ. આ સાહેબ ગણ કેટલાય વખતથી કહે છે આટલું છે ને અમદાવાદથી આટલા છે, આટલા ભાઈ થઈ જશે. જ્ઞાની પુરુષ તો કે અમે તો બંધાઈ લાવવા અને તમે બધા છૂટા, પણ આ દેહ છે ત્યાં સુધી બધું પૂરું થઈ જાય. જાઓ ખાતરી, તો ખાતરી આપે જ ને. પણ એમના હાથની વાત નથી. જે દેહ કરીને જે બનવાનું છે એ એને હોવો જો જોઈશે ને સાહેબ, કે એના વગર ચાલશે? બોલો ને જય સાહેબ. તો તમે સંભાળજો બા, હા બધા આપતો પુત્રો. આવું વાત છે, બહુ સંભાળવા જેવું છે. કિંમત ખરી કે નહીં? તો હાથિયા થોર में प्रगटे सुवास. ज्ञान बिंदु में छुपानी છે सागर ની प्यास. नाव में नदियां डूब गई. क्या हो गया? ऐसा हुआ क्या? क्या हो गया? ऐसा हो जाता है. બિંદુ જ્ઞાન બિંદુમાં છુપાણી સાગરની પ્યાસ. એટલે કે કહેવાનો મતલબ શું છે કે હવે આપણે સાગરના તરિયા છેક સુધી આપણે સ્પર્શ કર્યો, એટલા ગહેરા ઊંડાણમાં, ત્યારે આપણે સાગરમાં ઊંડાણમાં હવે આરામથી છપછપ સરસ કરી શકીએ. નહીં તો ઢાંકણીના પાણીમાં ડૂબી મરીએ. ગમે તેવો મોટો તપ ત્યાગ, ગમે તેવું ક્રિયા કરો, કશું વળે નહીં આપણું. અને સાગરમાં મહાત્માઓ છે તો આરામથી. સાગર કયો? મન વાણીને કાયાના વ્યવહારનો. કયો?
એ તો ખબર નથી પડતી. હજુ દાડા જશે ને જેમ જશે તેમ પડે. ખબર પડે છે તને? સાચું કે ને? સાચું કે? મનીષાને પૂછી જો ને. એ પિંકી આવી છે. પિંકી તારી એને સારી ખબર પડત. બહુ અનુભવ કર્યા છે બા. મોટા ખબર પડે છે? ખબર પડે છે? કે છે તને ખબર પડે છે? રોજ રોજ આ બધું બધાને કોઈને ના પડે. તું તો બહુ ડાઈ થઈ ગઈ છે. સીધી છે, સરળ છે. એટલે જ્ઞાન બિંદીમાં છુપાણી સાગરની પ્યાસ. આપણી અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. તેનો કોઈ બાપોય રચના નથી. તે વ્યવસ્થિત છે. મનની હો, વાણીની હો કે કાયાની હો, સ્થૂળ સંયોગો હો, સૂક્ષ્મ સંયોગો હો કે વાણીના સંયોગો હો, એ બધા આપણા મન વાણીને કાયાના કે મન વાણીને કાયાના સંબંધ દ્વારા સંબંધોના. સંબંધ એટલે શું કે મન વાણી કાયા એ પોતે પહેલો તો સંબંધ છે. કયો? તો કે ફાઇલ રૂપી સંબંધ. કયો ફાઇલ રૂપી? તો કે 1 નંબરની ફાઇલ. હવે એનો સંબંધ કઈ આગળ? તો કે એ જોડાયો છે તેવો. કઈ આગળ જોડેલો છે? તો કે 2 નંબર જોડે. લે 2 નંબર જોડે. 2 નંબર જોડે તો આપણું આખો દેશ જાણે છે કે 2 નંબર જોડે જોડેલા હોય જ બધા. 2 નંબર જોડે કે 1 નંબર જોડે જોડેલા. 2 નંબર કે હું 1 નંબર ની, તમે 2 નંબર ના. બે એકબીજાને કે એવું કે કેમ ગંભીર થઈ ગઈ તું? 1-2 નંબર ભાષા નથી જાણતી? યોગેશ્વર શું કે છે? એટલે ખરી ફાઇલ એક છે. કહેવાનો મતલબ એ છે કે 1 નંબર આપ્યો છે ને, એ બહુ મહત્વની વાત છે. અને આજ્ઞા ધર્મમાં વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી હું નામધારી, એ વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી જે પહેલી આજ્ઞા આપી એ અતિ 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 મહત્વની છે. અને પછી નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી હું શુદ્ધાત્મા છું આપ્યું. આજે શુદ્ધાત્મા પદ પ્રાપ્ત થાય છે અને એનું બીજનું બીજારો પણ થાય છે. તો પણ પ્રથમ દિવસ છે. કૃષ્ણ પક્ષમાંથી મુક્તિ મેળવતા શુક્લ પક્ષનો પહેલો દિવસ છે. અને કાલે દૂધના ચાંદનો બીજો દિવસ તમને થશે. આજના પ્રયોગ પ્રમાણે તમે બધા રહેજો, જોજો તમારું દશા. તરત જ તમે સવારના પળમાં એ પ્રયોગ પ્રમાણે નામધારી જાગૃત થશે. અને સૂતા પણ તમે શુદ્ધાત્મા હતા, જાગતા પણ હું શુદ્ધાત્મા છું. તમારે રાખવું નહીં પડે તો હું શુદ્ધાત્મા છું રહેશે. એટલે પ્રતીતિપૂર્ણ એ પાકું થઈ ગયું. અને પાકું થયું એટલે તંત્ર સ્વરૂપ સતત તમારી આત્યંતિક મુક્તિ થાય ત્યાં સુધી એ તંત્ર નખાઈ ગયો. આ બહુ મોટું કાર્ય થયું. હા, અને એ પ્રજ્ઞા સ્વરૂપ કામ કર્યા કરે આખું નાખું. પ્રતીતિ પ્રજ્ઞા છે. એ પ્રજ્ઞા સ્વરૂપ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા સ્વભાવથી આખું એ જ દાદા ભગવાન આપણે. અને એ પ્રમાણે કામ કર્યા કરે આપણે. આપ સમજ્યા? અને તરત જ આપણને સતત પ્રાજ્ઞા સ્વરૂપે ચેતો 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 કર્યા કરે. માથાથી આપણે ચાલતા હતા અને જાણતા નહોતા હું કોણ છું. એટલે અજ્ઞા એટલે કે હું દેહમાં જે હું હતો એ અજ્ઞા સ્વરૂપથી ચાલતું હતું. એટલે કે બુદ્ધિ રૂપી અજ્ઞા સ્વરૂપથી ચાલતું હતું. એટલે કે બુદ્ધિરૂપી પ્રકાશના તેજથી ચાલતું હતું. એ બુદ્ધિરૂપીનો પ્રકાશ એને અજ્ઞા પ્રકાશ કહે છે. શું કહ્યું? હવે એ અજ્ઞા પ્રકાશ કૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું કે જ્યાં સુધી સમ્યક ના થાય ત્યાં સુધી એ મુક્તિ માર્ગના પ્રયાણમાં લાયક નથી ઠરતો એ જીવ. એ સંસારમાં જ ફેલ થઈ ગયો પહેલો તો. એટલે અર્જુન પાર્થ, તું આટલો મોટો મારો, મને આટલું સમજુ છું, તો પહેલો તું આટલો સમજદાર થઈને આવી પહેલા ટેસ્ટમાં નપાસ થવું છું, પાસ થઈ જા.
તારો ધર્મ છે નિભાવ. કયો ધર્મ? પ્રાકૃત ધર્મ. કારણ કે આવી પડ્યો છે. શું થયું? જન્મ્યો એટલે શું થયું? તને કોને કહ્યું તું તું પાઠ તરીકે જન્મ? તને કયું કહ્યું તું? અને દુર્યોધન હવે જાય શું થાય? તરસાય આ મુશ્કેલી થઈ ગઈ. ત્યારે આપણે બે અંદર પડ્યા. આ તકલીફ થઈ એવું કરે છે. તારું બોલું શું કેવું નડે તે પેલા નજી ડિલિવરી મળે છે તે કે ઢીલી ના પડીશ. થાબડ થાબડ જરા ખ્યાલ આવ્યો? બધું જ આજને પડ્યું છે. એટલે ધર્મ ક્ષેત્ર ને કુરુક્ષેત્ર. શું કહ્યું? આપણું ધર્મ ક્ષેત્ર આજ્ઞા ક્ષેત્ર અને આપણું કુરુક્ષેત્ર એ ફાઇલ ક્ષેત્ર. શું કહ્યું? હાથ બી શું થાય સાહેબ? આ તો 5મા આરણ મહાભારત છે અને પેલું કૃષ્ણ ભગવાન નું હતું સાહેબ. શું કર્યું? ગોગો કરેલું ને ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે. શું મને બોલતા નથી આવડતું પાઠક સાહેબ. આવું છે કૌશિકભાઈ, સમજાયું? એટલે અમથા જ્ઞાની પુરુષને શિવ એ જ્ઞાની પુરુષનું સ્વરૂપ છે. શિવજી એ નથી કહ્યું. અને કૃષ્ણ ભગવાન સાક્ષાત જ્ઞાની પુરુષનું સ્વરૂપ છે એ અમસ્તું નથી કહ્યું. અને એટલા માટે આ જ્ઞાની પુરુષ એ વિતરાગ સ્વરૂપ છે. એટલે બધા સ્વરૂપો આવી ગયા. અને દાદા ભગવાનથી ત્રિમંત્ર પ્રકાશિત થયો. પ્રકાશિત એટલે નવો નથી મૂકાયો, પણ જે ઢંકાઈ ગયો હતો તે ખુલ્લો થયો. એટલું જ થયું, બીજું કશું નતું. હતો જ એ તો અનાદિનો છે સાહેબ. ફરીને એના પર આચ્છાદિત થઈ ગયો હતો. તે દાદા ભગવાનના નિમિત્તથી એ કચરો પૂજો સાફ થઈને ચોખ્ખો થઈને ઉગાડો થયો. એટલે દાદા ભગવાન ત્રિમંત્ર કહેવાયો. દાદા ભગવાનની માલિકીનો નહીં. તો લોકો ઊંધું સમજે. તત્વ સ્વરૂપે. હા, તત્વ સ્વરૂપ. હા. અને એટલે દાદા ભગવાન લખો દાદા ભગવાન ત્રિમંત્ર કે જાણે એટલે કે આ કાળ દાદા ભગવાન. એમને એવું નથી કે હું દાદા ભગવાન તેરું ઓળખાવું. પાઠક સાહેબ એવું છે ના. આ બાળ જીવો આજે સામાન્ય મનુષ્યને કેમ કરીને ઓળખાણ પડશે દાદા ભગવાનનું? મોટા મોટા આચાર્યને નહીં પડે નવનીતભાઈ સાહેબ. આજે એમને વ્યવહારમાં શરમના માર્યા એ દાદા ભગવાનનો પ્રયોગ નહીં થઈ શકે. એની જગ્યાએ કંઈક જુદું જ મૂકવું પડશે. 9 કલમો હશે ને તો બીજું કંઈક મૂકીને વાપરશે. જોજો જોજો સાહેબ. આપણામાંથી બધા પછી એમ ધીમે ધીમે સ્લીપ થવાનું. તો ક્રમિક થાય ને. શું થાય તારે? પણ સમજણ તો બધી છે. કોને ધીરજ છે? સહેલામાં સહેલી સમજણ, કશું અઘરું નથી અંદર. એટલે જેટલું હાઈલાઇટ થાય દાદા ભગવાનનું ઓળખાણ અત્યંત જરૂરી છે. સાદીમાં સાદી ભાષામાં થયું છે એમના શબ્દોમાં. તો આપણે બધા હવે નૈમિતિક ભાવે થાય તે બહુ જરૂરનું. સમજ્યા? શું કહો છો? બહુ જરૂરનું છે. દાદા ભગવાન બીજું કશું જ નથી. ભગવાન શબ્દ ના વાપરીએ તો કે આપણે જ છીએ. આપણે જ છીએ. ભગવાન એટલે શું? ઇટ ઇઝ નો ઇમેજિનેશન ને કલ્પના તો નથી જ ને. ફેક્ટ તો છે ને. ભગવાનને ફિક્શન સ્વરૂપે કેવી રીતે લઈ શકો તમે? ફિક્શન તરીકે લો. ફિક્શન જે ફિક્ટિશિયસ હોય અને ફિકલ હોય એ જ ફિક્શન તરીકે લે. બાકી ફેક્ટ. હા, કોઈ પણ ધર્મ એક્સેપ્ટ જ નહીં કરે કે વી કેનોટ ટેક ફિક્શન. હાઉ કેન યુ ટેક ધેટ? ઇઝ એ ગોડ. હા, અલ્લાહ ઇઝ એ ફેક્ટ. પણ કેવા અલ્લાહ? તો કે મેરા અલ્લાહ. वो तो मानना पड़े ने. क्या करूं? मेरा गॉड तो मानना પડે ને. એ તો બધા કહેશે. તો હિન્દુ કહેશે કે અમારા ભગવાન. આવી વાત છે સાહેબ. હે તો ભગવાન કહેવાય કઈ આમ જોઈએ નામ જોઈએ મોડું કે મોડા છે એમને તો ફિક્શન થઈ જાય. कैसा भगवान को कैसा वो कोई थोड़ा ह्यूमन बीइंग है?
मेरा होता है इम्पर्सनलाइज। दलपत राज क्या है ये सब? सोचने जैसी बात है। ऐसे कैसे है? सोचने जैसी बात है। એટલે મૂળનાને સંજીવક વાણી વિલાસ સમજાયું ને? એટલે આ જ્ઞાની પુરુષની વાણી એવી છે કે આત્મા હાજર છે તો બધાને સંજીવની સ્વરૂપ એ સુંદર એ વાણી સજીવ કામ કરે છે. આપ સમજ્યા ને? એટલે આ કાળમાં એટલું બધું કામ થયું છે. જેટલી જેટલી વાણી ફેલાતી જશે એનું એટલો બધો વિસ્ફોટ થાય. એ વિસ્ફોટથી ઘણું કાર્ય થશે, ઘણું. જો આ બધા બીજા બધા વિસ્ફોટોથી આવા કામ થાય છે તો આનાથી કેમ ના થાય? જે પ્રમાણે જેટલું જેમ થયું તેમ થયા જ કરે. હવે આપણે આમ જ રાખો, કારણ કે આ પદ બોલી જ જાઓ 108. આટલું પૂરું કરી નાખીએ 2-3 મિનિટમાં. ચાલો સરન પૂરું કરી નાખો. હુંડાવસર પીણી ઢીઠ આશ્ચર્યકાર. હુંડાવસર પીણી ગીત આશ્ચર્યકાર. અસંયથી પૂજા સુસુમણ શ્વાસ. અસંયથી પૂજા સુસુમણ શ્વાસ. સતયુગના દર્શન કળી કાળમાં. સતયુગના દર્શન કળી કાળમાં. પ્રભુના ચરણમાં પ્રાપ્ત મોક્ષધામ. પ્રભુના ચરણમાં પ્રાપ્ત મોક્ષધામ. ભક્તિ આંદોલન મંદિર ને દ્વાર. ભક્તિ આંદોલન મંદિર ને દ્વાર. ઘટ ઘટની દિવાળી આત્મદીપમાં. ઘટ ઘટની દિવાળી આત્મદીપમાં. રાગ દ્વેષ બીજને પ્રજ્ઞાધારી. રાગ દ્વેષ બીજને પ્રજ્ઞાધારી. સમૂળે ઉખેડી નિંદી રહે. સમૂળે ઉખેડી નિંદી રહે. ઉદ્ગલની કરામત રમણામાં. ઉદ્ગલની કરામત રમણામાં. સંપૂર્ણ અનાસક્ત જ્ઞાની રહે. સંપૂર્ણ અનાસક્ત જ્ઞાની રહે. સંસારે પ્રગટ્યો આ અક્રમ ચિરાગ. સંસારે પ્રગટ્યો આ અક્રમ ચિરાગ. વિતરાગી પરમાત્મા વધેલા જવાબ. વિતરાગી પરમાત્મા વધેલા જવાબ. વાણીને દેહની અવસાનો. માનવાણીને દેહની અવસ્થાનો. જ્ઞાની જ્ઞાતાને દ્રષ્ટા થશે. જ્ઞાની જ્ઞાતાને દ્રષ્ટા થશે. ઉદ્ગલ મિશ્રણ અસાર સંસારે. ઉદ્ગલ મિશ્રણ અસાર સંસારે.
તન્મય શુદ્ધ આત્મમાં વસે જ્ઞાની તન્મય શુદ્ધ આત્મમાં વસે જ્ઞાનના અવતારને ક્યાંય નહીં દાન જ્ઞાના અવતારને ક્યાંય નહીં ડાર તે ગાઈને ગવડાવ્યો વિતરા પોતે ગાઈને ગવડાવ્યો વિતરા વિચારે કાળ ખૂબ વર્ષો 10 લાખ વિચારે કાળ ખુદ વર્ષો 10 લાખ દાદાને નિરખી હૈયે આવે સહજ રાગ દાદાને નિરખી હૈયે આવે સહજ રાગ વાણી ઝરતા ફૂલની ગુથાય એવી માળ વાણી જળતા ફૂલની ગુથાય એવી માળ પ્રત્યેક પુષ્પમાંથી પ્રગટે વિતરા પ્રત્યેક પુષ્પમાંથી પ્રગટે વિતરા મુક્તિ નથી જોતી વેશને જા મુક્તિ નથી જોતી વેશને જા જ્ઞાનીને આધીન પરમ મોક્ષધામ જ્ઞાનીને આધીન પરમ મોક્ષધામ